کی کوئی اس میں ذکر نہیں ملتا کہ ہم نے اسے قید کیا ہو. جی دیکھیے جس کا تو جواب ہے ہمارے پاس کہ اس کو کیوں قید کیا بنانا سارا چیز ہے، ہم وہ بھی دیں گے آپ کو. کوئی جی اہل علم ہو یا آپ کے پاس اور بھی کوئی جانکار ہو تو اس کو بھی ایڈ کر لے جو مقابلے میں نہیں، آپ کے جواب مقابل کھڑا ہو سکے. نہیں، مقابل کو چھوڑو، آپ اپنا پوائنٹ رکھیے، پھر میں اس میں بات رکھوں گا، کوئی دقت نہیں ہے. فی الحال تو کوئی ایسا نہیں ہے ہمارا بھائی. ایک عبد النام سے ہے، شاید وہ بات کرنا چاہیں تو میں ان کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں. لائیے کسی ایسے کو جو مقابلے میں ہو. ارے یار کہتے نا میرا مقابلہ یہاں کوئی پہلوانی تھوڑی کرنی ہے تمہارے سے یار، صرف بات کرنی ہے دوست. نہیں بات بھی کرنی ہے لیکن آپ ایک سیکنڈ آپ مانتے ہو نا. ایک سیکنڈ بھائی، آپ بولیں گے، آپ بولنے دیں گے، آپ تھوڑا خاموش ہو جائے کون بول رہا ہے؟ یا پھر آپ اپنا مائک بند کر لیں. عبدل احسان بھائی آپ آپ بول رہے ہو گرو کیا؟ مانتے ہو؟ ہلو ہاں جی ہاں، ہلو. ایک منٹ اسید بھائی. جی عبدل بھائی بولیے. ہاں میں سن رہا ہوں. یہ اجل بھائی کیا بول رہے ہیں ان کی بات سنیے پہلے آپ کیا جی بولنا جی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایسی بات آئے گی میں آپ کو موقع دوں گا بولنے کا، آپ بنے رہیے. جی اسید بھائی. جی جی. احسان بھائی آپ گرو مانتے ہو؟ کس کو؟ مجھے. ہاں جی، علم کے اعتبار سے آپ گرو ہو. تو اس لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ گرو شش سے مقابلہ کرے تو پھر ایک طرفہ مقابلہ ہو جاتا ہے. نہیں مقابلہ نہیں ہے، یہ تو ایک علم کا وہ ہے محاذرہ کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں کچھ. اور یہاں پہ تو اللہ کے ساتھ شیطان کا مقابلہ ہو رہا ہے. اب دوست کوئی لاؤ مقابل میں ہمارے، یار دشمن تو یہ کوئی بات نہیں قد کے حسین بھائی. برابر نہیں نکلا. ہاں میں یہ کہہ رہا یہ ہوں چاہتا آپ کچھ ہوں بات کہ تو آپ لوگ جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک پہ بات کیجیے. اگر کوئی علماء نہیں ہے تو اس پر بحث کر کے مطلب نہیں ہے. جو انہوں نے ٹاپک رکھا ہے اجل میں اس پہ بات کرنا چاہتا تو آپ اس پہ بات کیجیے. جی اب ماشاء اللہ جیسے وہ بتا رہے کہ آپ ان کے استاد ہے، گرو ہے، آپ کو زیادہ علم ہے، تو آپ ان کی جو انہوں نے بات رکھی ہے نا اس پہ بات کی ہے تو پھر میں بھی کچھ آگے کہوں تو مجھے بھی موقع ملے. چلیے پہلے موقع آپ کو بولیے. بھائی صاحب میں کوئی طالب علم نہیں ہوں، میں نے ان کے جو ٹاپک سنا اس پہ میں آیا ہوں. آپ طالب علم ہوں، آپ اس کو بات کو کلیئر کیجئے، میں چاہتا ہوں. جی ہاں اسید بھائی کریے، آپ بات رکھیے اپنی. آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 36 سورہ بقرہ کی. جی یہی ہے نا آپ کا عنوان؟ ہاں آیت تو ہم نے کہ رکھی ہے کئی. یہ بیک گراؤنڈ سے باقی آواز آ رہی ہے کسی کی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین پر ٹھہرنا اور رہنا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب کے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. تو یہ شیطان نے جو جنت میں بہکایا آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہے نا سر؟ ہلو. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا کہ آج میں لکھا ہے کہ اللہ سے کچھ کلمے سیکھ لیے، یہی ہے نا؟ تو پھر آدم ہمیں نے یہ کیوں بتا. ہاں آدم نے سیکھ لیے کلمے، الفاظ سیکھ لیے جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی، یہی چیز ہے نا؟ ہوں تو پھر وہ ہوں الفاظ کون سے تھے حضرت، یہ بتائیں گے؟ ہیلو.
انہوں نے توبہ کا ذکر آیا ہے احادیثوں میں، لیکن الفاظ کا ذکر میرے علم میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا الفاظ کا علم، ہاں یہ میں جی نہیں جی کہتا کہ بولیے. ذکر یہ انہوں نے کیا پڑھا نہیں پڑھا، جو نہیں ہے ایسا کچھ، ایسا ہو سکتا ہے، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن شیطان تمہارے نے انہیں علم نے، بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے، بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے، کس کی آ رہی ہے؟ میں عبدال بھائی کو میوٹ کرتا ہوں 1 منٹ. جی لیکن اس کا پورا جو نچوڑ ہے احسان بھائی کہ ایسا کیوں ہوا، اس کا جو آپ جب اس کے پورے نچوڑ پہ پہنچیں گے، پورے نتائج پہ پہنچیں گے، آپ کو جو جواب نہیں مل رہا، سارا کا سارا جو چھپا ہے نا آیت نمبر 33، کسی میں 34 ہوگا، میرے پاس جو ترجمہ ہے اس میں 33 ہے. میں حضرت میں آپ کو بتا وہی دوں، آپ نے کھولنا، کہا سنیے سنیے. جی بول دیجیے، آپ بول دیجیے، ہاں، آپ آپ پہلے نے بول دیجیے. کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ الفاظ کیا تھے جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی. میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں گا جو مجھے پڑھائی گئی اور مجھے بتائی گئی، اور آج کل مسجدوں کے اندر بھی عالم حضرات بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے وہ الفاظ کون سے تھے اور کیا طریقہ تھا ان کی جو توبہ قبول ہوئی. جبکہ اس پہ سوال میرا یہ بنتا ہے کہ جب قرآن میں نہیں بتایا کہ وہ الفاظ کون سے تھے، تو پھر عالم حضرات کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ امت کو یہ بتائے کہ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تھا، یا وہ تھا کہ عرش الہی پہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. جب ان کی آنکھ کھلی تھی تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ کوئی ہستی معمولی نہیں ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے تو اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اس ہستی کے نام پہ مجھے معاف کر دے کہ جس کا نام تیرے نام سے جڑا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے اپنے نبی کے نام کے برکت سے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا. یہ بتایا گیا، اور ایک یہ بتایا گیا جو یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط کہتے ہیں جو نبی کے نام کلمے کو پڑھ کے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، کچھ کہتے ہیں وہ غلط ہے. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو وہ جو ہے دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھا تھا کہ اس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی. یہ بتایا گیا ہے، اور اس کو ہی ابھی تک سبھی مسلمان سچ مان کے جی رہے ہیں. لیکن قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا کہ وہاں پہ یہ الفاظ تھے، یا انہوں نے عرض کے اس بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ پہلا کلمہ لکھا ہوا تھا اس میں نبی کا نام تھا، یا اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. ایسا نہیں ملتا. حدیثوں میں اس کا الٹ پھیر ملتا ہے، وہ سچا ثابت نہیں ہوتا. اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا. جی پہلی بات کہ جو علماء بیان کرتے ہیں، آپ کو جو سکھایا گیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، تو آپ اگر حدیثوں میں پڑھا ہے تو آپ مجھے وہ حدیث دے دیں. ہاں نہیں ہاں، میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، حقیقت بات ہے یہ. کیونکہ اللہ نے کلمہ سکھایا، لیکن کون سا کلمہ سکھایا یہ ہوں، احادیثی میں پتہ چلے گا. اس کی تفسیر میں جائیں گے، بالکل اس کی بالکل. تفسیر کھول تو لیتے ہیں. پھر ہاں اس کی تفسیر کھولنے کے بعد پوری تفسیر پہ پتہ چل جائے گا. جی اور یا تو، لیکن میں نے جہاں تک میرے علم کے اندر ہے کہ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام ہاں مچھلی کے پیٹ میں پڑے تھے، جو اللہ نے ان کی نجات فرمائی. میں اسی آیت کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، لا الہ الا انت. جی. 17ویں پارے میں شاید میرے ذہن میں. تو وہاں پہ ہاں یہ بات صحیح کہی آپ نے، یونس علیہ السلام کے لیے وہ آیت آئی تھی اور انہوں نے وہ پڑھی تھی، اور یہ جس جو کی وجہ ہے کہ سے انہوں نے کافی، آدم علیہ السلام نے، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ہوں، امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں لکھتے فرفع راسہ فرا نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی شرارق العرش فقال. جی تو یہ حدیث بجاتے آپ نے درج کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، امام قسطلانی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے اس کو، کہ تو انہوں نے عرش کے پردوں پر ایک نور دیکھا. ہاں جی قال ما هذا النور، تو عرض کیا مولا یہ کس کا نور ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ ایک نبی کا نور ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا. اسمہ احمد،
جس کا نام آسمان پہ احمد ہوگا، وفی الارض محمد، اور زمین پر محمد ہوگا، لولا ما خلقتک ولا خلقت السماء والارض، اور اگر اسے جی بنانا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں آسمان کو بناتا، لولا ما خلقت، اسے بنانا نہ ہوتا تو میں نہ تجھے بناتا، نہ آسمان نہ زمین کو بناتا۔ تو یہ وسیلہ جو یہاں سے ایک حدیث سے ملتا ہے، اور بھی ایک حدیث ہے کہ جی نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا، وآدم الماء والتین، جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ تھے، تو انہوں نے وسیلہ لے کر، کیونکہ تاریخ میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کئی سو سال تک توبہ کی، زمین پر آئے، اس کا جو میں اسی کا تو نچوڑ دے رہا تھا آپ کو، جو آپ نے میری بات کہی کہ مجھے بولنا ہے، کہ اس کا سارا مسئلہ جو یہ شیطان ابلیس کو، جو ابلیس کہا اللہ نے اور دھتکار دیا، دربار سے بھگا دیا، اس کا سارا معاملہ تھا کیا؟ بولیے۔ جی نہیں آپ بول رہے ہیں نا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، جیسا کہ سورہ ہاں بقرہ کی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، 5ویں صفحے سے شروع ہو جاتی ہے، آیت جی نمبر 29 ہے، کسی میں 30 ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ کا آیت سورت کے حساب سے اوپر رہتا ہے، میرے میں 29 ہے۔ ہاں آگے پیچھے رہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ یہ زمین میں فساد کریں گے، ہم تو تیری عبادت کرتے، تو انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نہیں جانتا، یہ پورا ہے۔ مین آپ کو مل جائے گا نا 33 میں، وَإِذْ قُلْنَا اچھا میں لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا جی جی لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جی ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے، منکر ہوا جی اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ تو اللہ نے جب حکم جی دیا تھا ابلیس کو کہ ابلیس، سب کو حکم آیا تھا، سب جھک گئے تھے، صرف وہی نہیں جھکا، تو اس کے بارے میں جو ذکر آیا، کئی جگہ پہ اس کا آیت کا بھی ذکر آیا اس بارے میں۔ تو ابلیس کو جو غرور تھا کہ میں بہتر ہوں، انا خیر من، وہ اس کے چکر میں دھتکارا گیا اور وہ شیطان بن گیا۔ تو اب جب جہاں پر سب ایک ہو، اگزامپل ہے کہ سب ماننے والے اور ایک نافرمانی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر دوسرا بھی تو چاہے گا کہ میری ٹیم میں دوسرا بھی نافرمان آئے، جس طرح آپ کوشش کر رہے ہو کہ میں ایکس ارے مسلم بن یار گیا۔ اسید بھائی آپ بول چکے ہیں بہت، تو میں آپ کو ایک بات کہوں گا، جو ابھی تفسیر آپ نے بیان کی کہ اللہ کا ایک نور دیکھا اس نے آدم علیہ السلام نے، تو کیا آپ اس پہ یقین کرتے ہو؟ انہوں نے عرش کے پردوں پہ ایک نور دیکھا۔ ہاں ہاں عرش کے پردوں پہ ہی مان لو کہ انہوں نے عرش کے پردوں پہ ایک نور دیکھا، اور اس کی وجہ سے ان کی معافی ہو گئی، یہی بتایا نا آپ نے، ہے نا؟ تو آپ اسے مانتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ اس اگر کے آپ بارے میں حدیث مانتے ہے، ہیں، ہاں اس اگر کی آپ حدیث ہے، مانتے ہیں، جی جی سنیے، میں کیا کہہ رہا ہوں حدیث دے دیتے کہ نا آپ کو، ہمارے پاس پوری سنیے سنیے عبارت میں حدیث ہے۔ حضرت میری سنیے بات اللہ پہلے۔ حضرت جابر نے عرض کیا، سنیے، ہاں حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے جب کسی چیز کا وجود نہیں تھا تو کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یا جابر ان اللہ تعالی، ہاں اسید بھائی ایک منٹ، ایک منٹ، ہوں آپ بول چکے، میں کچھ بات کہوں گا آپ سے، تو آپ پہلے اسے سن لیں پھر آپ بات کریں آگے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ عرش کے پردوں پر ایک نور دیکھا، اس کے نور کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ نے انہیں نہیں معاف نہیں کر نہیں دیا، نہیں اور نہیں 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 جی جی نہیں نہیں تو بتائیے بتائیے پھر بتائیے پھر سے میں نے بتاؤ۔ کہا کہ اس حدیث میں یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب عرش کے پردوں پہ نبی کا نور دیکھا تو ان کو یہ چیز پتہ چلی، مطلب اللہ نے ان
इंट्रोडक्शन दिया कि नबी है जो तुम्हारी औलाद में से होगा, इस हदीस में हमने ये बता दिया। वो जो आप बोले कि हमने ऐसा सुना कि नबी के वसीले से, कलमा तो नहीं है नबी का, नबी का तो नबी के वसीले से कि वो जो नाम है आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो उनकी तौबा कबूल हुई, ये है वो पूरा डेफिनेशन। जैसा आप पेश कर रहे हैं वैसा हमने नहीं कहा सर, ये गलत यार थोड़े हजरत मानोगे ना। उसैद भाई कितना अंधविश्वास और कितना जाहिलाना आपका अकीदा है ये, इस मुताबिक जो आपने अभी तक बताया है। बताऊं क्यों कह रहा हूं मैं इतनी बात? भाई साहब किसी के पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। जो हमारे दो मेहमान बैठे हैं, फिलहाल अपने आप को म्यूट कर लो दोस्तों। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अब तक जो बताया है और जो आपका अकीदा है, आपने खुद कहा कि मैं उसको मानता हूँ, यकीन करता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं कहूंगा कि बहुत ही घटिया अकीदा है ये, कि यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि हमने आदम को कुछ अल्फाज सिखलाए हैं, जबकि अगर तफसीर भी मान ली जाए इस चीज के ऊपर बनाई गई होगी तो वहां पे अल्फाज के ही जिक्र आते, ना कि ये इस चीज के कि अर्श के पर्दों पर एक नूर नजर आया। और यहाँ पे ये जो चीजें आपने बताई हैं, ये अल्फाज अरे से सर कोई भी चीज आप मैच नहीं समझे करती। रॉन्ग, नहीं 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 नहीं, आपने जी समझा नहीं 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 रॉन्ग। मैंने इस नहीं, आयत के तहत हदीस नहीं दी, आप समझ लिए रॉन्ग, आप आपने गलत तफसीर समझे। बताई अब थी मैं ना आपको मुझे। तब नहीं 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 नहीं, मैंने कहा इस आयत की तफसीर देखनी होगी कि वो हदीसों में मिलेगी। लेकिन जो आपने कहा ना कि हमने मस्जिदों में सुना है कि आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला मांगा, जो अभी बिल्कुल आप ऐसा पेश ही कर रहे थे, बताते हैं। तो हमने उसके मुतालिक कहा, उस हदीस जो पेश की, जो आपने कहा ना कि हमने सुना है, उस तो मुतालिक से आपने ये आपको भी हदीस का। तो मैंने आपने कहा भी तो इस ये कहा आयत ना की, कि मैं मानता हूँ इस चीज को। अरे जो आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला मांगा, हम्म हाँ, तो हमने उसके हिसाब से हदीस की। इस आयत जो कलमा तो आपने देखा, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत जी तव्वाबुर रहीम, इस आयत की तफसीर देखनी पड़ेगी। आप गलत समझे और मुझे जाहिल कह रहे हैं। सुनो, वो नहीं जाहिल नहीं बोल रहा मैं आपको, वो अकीदे के हिसाब से जाहिल बोला मैंने आपको, क्योंकि वहां पे अल्फाज का जिक्र अकीदा आया है कैसे और आप जहालत नूर होगा, की आप बात कर साबित रहे कर हैं। देना सब। आप नूर की बात कर रहे हैं, मैं साबित कर रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ इस बात को, बाकी मैं कुरान से बात कर रहा हूँ, आप हदीसों को उठा के देख रहे हैं, और वो भी हदीसें वो है जिसे आप कह रही हैं कि वो हम उसके हिसाब से देख रहे हैं, फिर उसमें आप कहते हैं कि मैं उन्हें मानता भी हूँ, चलिए कि सब वो बस वो चीज सब मानता हूँ मैं उस चीज को। सब जी चलिए, मौका दिया आपको, आपको मौका दिया। हाँ, मैं मौका आप नहीं, मेरे को मौका आप भी। हाँ नहीं, मौका दिया, आप समझा दे हमें, हमारा अकीदा खराब है तो आप दुरुस्त कर दे, चले हम। अरे चलिए हम हजरत, मौका देते मैं तुम पे थोप नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। हैं। यहाँ पे आपने भी नहीं, खुद कहा। जी मेरे को कुछ जी बात करनी थी। एहसान भाई, अगर इजाजत हो तो मैं करूं? चलो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन दायरे में, येडी भाई, हाँ, क्योंकि बिल्कुल हमारे बिल्कुल, मैं मेहमान दायरे बैठे में हुए रह के भाई ही हैं। करूं। बिल्कुल बिल्कुल करो बिल्कुल बात। बिल्कुल। देखिए, अल्लाह ने, हम जब कुरान पढ़ते हैं तो हमारे को उसमें ये लिखा हुआ मिलता है कि हम सिर्फ अल्लाह के सामने ही सजदा कर सकते हैं। ये बात ठीक है? जी जब अल्लाह हमारे को ये कह रहा है कि क्या कहते हैं कि तुम्हें आदम को सजदा करना है, तो ये एक तरह से जब हमारे को सजदा करना ही अल्लाह के सामने है, तो हम आदम के सामने सजदा करें क्यों? एक तो ये बात आती है। फिर आदम का जब उन्होंने बुत बनाया, तो क्या कहते हैं, सभी फरिश्ते बैठे थे, जिसमें इबलिस भी बैठा हुआ था। उन्होंने कहा सब इसको सजदा करो, जितने भी फरिश्ते सब इसको सजदा करो। सब फरिश्तों ने उसको सजदा करा। जो इबलिस था, वो क्या कहते हैं, वो फरिश्ता था? आंसर है वो फरिश्ता नहीं था। जब मैंने एक जगह जमात बैठी है और उसमें औरत भी है और मर्द भी है, मैं ये बोलूं कि जितने भी मर्द हजरात है वो खड़े हो जाओ। अब वो सारे मर्द खड़े हो गए, तो औरतें तो बैठी रहेंगी ना। तो यहां पर जो भाई साहब कह रहे हैं ना कि वो गलत था इब्लिस, उन्होंने ये तो कहा ही नहीं था अल्लाह ने कि क्या कहते हैं सारे फरिश्ते और क्या कहते हैं जिन्नों का जो सरदार है इब्लिस, वो भी सजदा करे। तो इसलिए उसने सजदा नहीं करा। ये चीज आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी सर। अच्छा जेडी भाई, आप बोल चुके? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है उसैद भाई, इनकी बातों को सुनिए, इन्होंने क्या कहा, समझे आप कुछ? पूरी बात समझिए। हाँ तो अब बात करो इनसे, मैं भी करूंगा फिर। उनका जवाब ये है कि अल्लाह ने कहा सजदा करे, फिर यहाँ पे आदम को सजदा क्यों करवा रहा है? एक मिनट उजैर भाई, वो उसैद भाई, जेडी भाई एक काम करना, अभी आपने बात रखी, अब उसैद भाई रखेंगे, ये बोलते रहेंगे, फिर आप अपनी रखना, ठीक है? और आपकी छुट्टी। बिल्कुल
नहीं मेरी छुट्टी नहीं है, मैं यही हूँ यार, मैं यही हूँ। हमारे भाई आए हैं, बात में भी बात करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, बात कोई करने कोई दो, क्या कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम हम तो नहीं अब है। है ही यहाँ। हाँ ओके, करो बात, बोलो। पहली बात तो मेरे भाई, ये जो मजमा था ना, मजमा जो सारी मखलूक जब आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, तो वहां पर सिर्फ फरिश्ते ही नहीं थे, सारी मखलूक जो वहां मौजूद थी। और यहाँ पे कौन लोग थे? इंसान लोग नहीं थे। जो आप कह रहे हो कि हुक्म दिया झुको हम इंसानों को कुरान में, और वहां पे आदम के आगे झुका रहा अपने सबको, तो वहां मखलूक दूसरी थी। और वहां पर पर्टिकुलर ताजीमी सजदा झुकने के लिए कहा गया था, क्योंकि अल्लाह ने अपना जमीन पर, आप अगर पहली आयत पढ़ेंगे, वही क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, तो जमीन पर अपना नायब, धरती पर पहला व्यक्ति, पहला नायब बनाकर जो लोगों को उसकी तरफ लेके आएगा, उसको भेजने के लिए उसको बनाया। तो उसको भेजने के लिए सबको बुलाया कि मैंने इसको अपना नायब बनाया है, तो तुम सब इसके आगे झुको। ये हुक्म रब्बी थी और सजदे ताजीमी थी, खुदा मान के सजदा नहीं था। तो यहाँ झुकने के लिए हुक्म था, तो सब झुके। नहीं झुका तो गुरूर में नहीं झुका इब्लीस। समझ में आए कौन भाई? इनका नाम क्या है? जेडी भाई। जेडी भाई। तो गुरूर में नहीं झुका, यहाँ पे गुरूर का भी जिक्र हुआ है। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सबने सबने सजदा किया सिवाय इल्ला इब्लीस। इब्लीस अबा वस्तकबरा, मुनकिर हुआ, इनकार किया उसने। किसका? अल्लाह का हुक्म। वस्तकबर, और गुरूर किया। अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिर, और काफिरों में हो गया। काफिरों में हो गया। जी जेडी भाई, जी कुछ कहेंगे? मैं क्वेश्चन इन्होंने मेरा सुना ही नहीं, मैंने जो कहा इन्होंने यही बात दोहरा दी। मैंने यही तो कहा है कि उन्होंने फरिश्तों को सजदा करने के लिए कहा है। जिस तरह मैंने औरतों और मर्दों की जमात में से मर्दों को खड़ा होने के लिए कहा है, तो औरतें खड़ी नहीं होंगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह निकल रहा है कि मैंने जो सजदा करने के लिए कहा है, फरिश्तों को कहा है, और इब्लिस क्या कहते हैं, फरिश्ता था, ये साबित करना है। सबने सजदा किया, इसका मतलब ये है कि मैंने फरिश्तों और इब्लिस की जमात थी, मैंने कहा कि अब इसके सामने सभी फरिश्तों को कहा कि इसके सामने सजदा करो, तो सबने सजदा किया। उसमें कौन कौन सी मखलूक थी? इब्लिस और क्या कहते हैं फरिश्तों के अलावा तीसरी और कौन सी मखलूक थी, वो इनको बतानी है। जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, एहसान भाई। बोलिए। आप सुन रहे? मैं, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही आवाज। जेडी भाई ने जैसे कहा है, जेडी भाई की बात जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जेडी भाई ये कहना चाह रहे हैं कि शैतान जो था पहले फरिश्तों का सरदार था, मरदूद होने से पहले। तो यहाँ पे अल्लाह ने जो हुक्म मैंने दिया नहीं है कहा, नहीं कहा, गलत हो नहीं, गया, आपने गलत हो गया। आपने नहीं कहा जेडी भाई, सुनिए, आपने नहीं कहा है। आपने कहा है कि मतलब यहाँ पे औरतों को बैठने बोला आपकी और आवाज कट मर्दों को रही है, खड़े रहने बोला है। आवाज कट रही है। मर्दों को खड़ा रहने बोला है और औरतों को बैठने बोला है, तो सारे फरिश्तों को आवाज सजदा कट करने रही बोला है। है। 2 मिनट रुको, मैं मेरे को म्यूट कर दो, मैं बात करता हूँ, जब तक आप अपना कंटिन्यू करो। ओके ठीक है अच्छा सर, उसैद भाई, मैं आपको आप जवाब समझे दे थे देता इनकी हूँ। बात? ठीक मैं है, समझ गया था। दीजिए। इनके कहने का मतलब है कि अल्लाह ने यहाँ पे तो बता दिया, यहाँ पे बताया कि यहाँ पे पर्टिकुलर फरिश्तों को हुक्म दिया था, इब्लीस खड़ा नहीं हुआ, मतलब इब्लीस को हुक्म नहीं दिया था। तो पहली बात इसमें जो है सब का जिक्र आया है किसमें? सूरह बकरा में। अब सूरह आराफ में आ जाओ। सूरह आराफ में क्लियर अल्लाह ने सूरह बकरा की इब्लीस से भी आयत कौन मुखातब सी हुआ। है? हम दे रहे हैं, नहीं आप नहीं नहीं, दे रहे हैं। सब्रन जमीलन जमीला, अब सब्र करें जरा। सूरह आराफ की आयत नंबर 10 मेरे इसमें है, आपके इसमें 11 या 9 होगी। वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारे नक्शे बनाए। पूरा डिटेल दे रहा अल्लाह। नहीं फिर हमने आपने मलाइका से फरमाया, बीच में नहीं नंबर बोलेंगे दे सर, दिया ना, मैं नहीं बोला।
मैं बीच में नहीं हाँ? बोल रहा, मैं नंबर मांग रहा हूँ, नंबर मांग रहा कौन हूँ सा जो आप आयत पढ़ रहे आयत हो। नंबर? सूरह आराफ का, सूरह आराफ का 10 है मेरे इसमें, मेरे पास जो है 10 है, 10। आपकी 11 या 9 होगी। वलक़द खलक़नाकुम। नहीं, मेरे को मतलब सूरह आराफ का नंबर कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा कौन सा है? अच्छा, सूरत नंबर 7, हाँ, आयत 7 का नंबर 10 है। 8, ठीक है। हाँ, 8 नहीं, 7 का आप निकाल ले, 10 या 11 निकाल ले। तथ्यों से बात करता हूं मैं, हवे हवे में नहीं। नहीं, हवा में हम भी नहीं करते सर। अरे आप लोग सर बहुत बड़ी मिसाइल छोड़ते हैं अरे कभी कभी। वो तो मैं ना आऊं तो पता नहीं आप लोग कयामत तभी ला और देंगे। अरे 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 वही बात, हम ये चाहते हैं आप आए, हम चाहते हैं भाई। जी उषैद भाई बोलिए। मिल गया सर आपको? हाँ नहीं जेडी मिली? भाई कुछ कहना है? नहीं नहीं, ये आप नहीं पढ़ वो के भाई, सुनाए, मैं जरा यहाँ से चेक कर लूंगा, क्रॉस चेक, कोई दिक्कत ठीक नहीं है है। ठीक है, 10 या 11, क्योंकि एक आयत आगे पीछे होती है, तो मेरे इसमें तो 10 है, आपके इसमें 11 या 9 होगी। वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारे नक्शे बनाए। यहाँ आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का सिस्टम बता रहा है कि हमने पैदा किया, तुम्हारे नक्शे बनाए। सुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फिर हमने मलाइका से फरमाया कि आदम को सजदा करो। फसजदू, तो यहाँ पे हुक्म बताया कि हम फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, तो सब सजदा किए मगर, तो सब सजदे में गिरे मगर इब्लीस, इब्लीस नहीं गिरा। लम यकुम मिनस साजिदीन, ये सजदे वालों में ना हुआ। जिन लोगों को हुक्म आया था वहां पर, उस महफिल में, उस जगह पर सबने सजदा किया, ये नहीं गिरा, ये सजदे वालों में शुमार नहीं हुआ। तो अल्लाह ने इससे पूछा, अब मेरे इसमें 11 है, आपके इसमें 12 पे जाओ। काला मा मनाअका अल्लाह तस्जुद इज़ अमरतुक, फरमाया किस चीज ने तुझे रोका, तूने सजदा ना किया। इज़ अमरतुक, जब मैंने तुझे हुक्म दिया। तो यहाँ पर इब्लीस से, सिर्फ खालिस इब्लीस से मुखातब होना इस आयत में ये बता रहा है कि हुक्म उसके लिए भी था, क्योंकि नहीं सबने, नहीं नहीं नहीं, आप जब हदीस, आप गलत हो गए। जब हदीस जब हम पढ़ रहे हैं तो अल्लाह क्या कह रहे हैं कि उन्होंने फरिश्तों को कहा कि सजदा करे। हदीस नंबर पढ़े हुए एक, हम। व्हाट इज सुनो, दिस हदीस? मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, अरे सुनो तो, फरिश्तों को कहा कि सजदा करो, तो हम फरिश्तों ने हदीस पढ़ रहे सजदा हैं। करा। इब्लिस फरिश्ता नहीं था। और आपने मेरे को जो आपने दी है 7 की 10 इसमें है, और हमने तुम्हें जमीन में जगह दी, हमने यानी कि अल्लाह ने ये तुम्हें जमीन पे जगह दी, और तुम उसमें तुम्हारे लिए रोजी का सामान बनाया, फिर फिर भी तुम अरे भाई बहुत तुम कौन सी कम सूरत निकाल शुक्र लिए? अदा करते हैं। ये जो बात है ना, ये इंसानों के लिए है। और फिर आपने मेरे को 12 की तरफ लेके गए, और आयत ये आयत इस तरह है, अल्लाह ने कहा, तुझे रोका किसने कि तू सजदा ना करे, जब मैंने तुझे 11 में हुक्म देखो, फिर दिया। तुम्हें 11 में तो देखो। तुम एक सेकंड सुनो, सुनो एक सेकंड, 11 एक पहले सेकंड, 11। आपने मेरे को जो नंबर दिया है और जिस पे बात कर रहे हो, मैं वो देखूं कि अलग अलग जगहों पे जाऊं? मुझे आपको सिर्फ ये साबित करना है, जब अल्लाह ने सजदा करने का मैंने हुक्म आपको नंबर फरिश्तों दिया को है, कहा है, और मैं समझ बाद में गया। कुरान में क्या कह रहा है मेरे को वो नहीं पता। तो और सजदा करने का मेरे को तो ये है ना कि हमारे को तो अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना ही नहीं है, तो मैं आदम अलैहि सलाम को भी क्यों सजदा करूं? पहली बात तो सुनो मैं तो ये सुनो कह सुनो। रहा हूं, ठीक मैं ठीक ठीक, आदम अलैहि सलाम को सजदा ही क्यों करूं? मैं तो ये जानना चाह तुम रहा हूं। सुनो, पहले सुनो, ये हम हम्म। कुरान पढ़े हैं, हदीस नहीं पढ़ रहे हैं, तो पहले तो ये इल्म ले लो कि नहीं, कुरान और मैंने ये हदीस अलग पूछा अलग है चीज कि है। कुरान ही तो मैं बता रहा ठीक है, हूँ। सबसे पहली नहीं आयत हदीस जो बोला है, आपने, तभी तो मैंने बोला कि हाँ व्हाट इज हाँ, दिस हदीस। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं कुरान पढ़ता हूँ, जिसमें हम सब तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही मांगते हैं और तेरे से सामने ही झुकते हैं। जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारे को आदम को सजदा करना ही क्यों है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे आपको सिर्फ इसका हुक्म ही नहीं जवाब दे दिया दो। ना, आपको तो तो हुक्म ही नहीं किसी दिया को ना, भी दिया हो, किसी को भी तो दिया वो हो, आप फरिश्ते तय क्यों यानी कि वो करेंगे कि आदम के किसको सामने क्या झुक, हुक्म नहीं देना नहीं, है? सुनो सुनो सुनो, एक उसमें सेकंड। बीमार के लिए जब अलग हुक्म कुरान जो रखा है, है, और कुरान अच्छे के लिए कुरान अलग जो हुक्म है, रखा है।
سنو غریب کے قرآن لیے جو الگ ہے کیا حکم ہے، کہتے ہیں، امیر کے لیے الگ حکم ہے. ارے سنو، نہیں حج پہ قرآن جو امیر ہے وہ، تو امیر پہ ایک حج منٹ، پہ جانا فرض ہے، قرآن، غریب پہ نہیں ہے. سنو سنو، تو قربانی حج قرآن جو ضروری ہے، ہے امیر کے لیے، ارے سنو تو، غریب کے لیے نہیں ہے. قرآن جو ہے انسانوں کے لیے ہے، جنوں کے لیے نہیں ہے، اور فرشتوں کے لیے نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. قرآن کون پڑھتا ہے؟ ہدایت کس کو ملتی میں ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، پڑھتا کوئی نہیں پڑھتا میرے کو لینا دینا نہیں ہے، یہ صرف انسانوں کے لیے ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. بتائیے. گجب بحث کر رہا ہوں میں آج. میں آپ سے گجب ہے نا بحث کر رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات. جب میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے کو جو میں نے کہا فرشتوں کو قال کہا ہے کہ سجدہ وہی کرے. وَلَقَدْ سنو، خَلَقْنَاكُمْ، تم ایک کھولو، سیکنڈ، تم پھر اپنے. سے سنو، پھر سے سنو، پھر سے سنو، پھر سے سنو، آپ کو آسانی ہوئے گی. اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرے، اوکے، تو ابلیس فرشتہ ہے، آپ کو یہ ثابت کرنا ہے. بات ختم ہو جائے گی یہاں پہ میری، میں لمبی بحث میں پڑھوں گا ہی نہیں آپ سے. تم ایک کام کرو، چلو آپ مجھے تمہارا یہ کہہ جواب دو دیتا ہوں. کہ ابلیس جو ہے، سنو، آپ میرے کو صرف اتنا بتا دو کہ ابلیس فرشتہ ہے تو میں آپ کی بات مان لوں گا. جب حکم میں فرشتوں اب کو ملا ہے تو وہ کیوں سجدہ کرے؟ ہاں میں آپ کی بات سمجھ گیا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ حکم صرف اور صرف فرشتوں کو ملا ہے، ہاں. باقی جو اور وہاں پر ابلیس ہی تھا اور کوئی دوسرا نہیں تھا، صرف فرشتے تھے اور وہ ابلیس تھا. ہاں، اور اگر کوئی دوسرا تھا، مطلب ابلیس اور فرشتوں کے علاوہ اور کوئی تیسری تھی، تو وہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ بھی تھی وہاں پہ مخلوق، اور اس نے بھی سجدہ کرا. اللہ نے تو سب وہاں کا پر لفظ یہی استعمال کیا ہے، سب سب کا نے نہیں سجدہ کیا. کیا. آپ فرشتوں کے دیکھیے، سجدہ کرنے سب نے کرا، میں مان گیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، وہ سوائے کس کے؟ ابلیس کے. اوکے ہے، ابلیس فرشتہ تھا، یہ ثابت کرنا ہے آپ نے، بات ختم ہو جائے گی میری. میں لمبی بحث میں پڑھوں کیوں آپ سے؟ ایک کام اور کرو، سنو، چلو سیکنڈ چیز تو سنو، بحث میں آپ کو اور نہیں، یہ آسان بن کرتا مطلب ہوں، کا میں بحث آپ کو ہو اور رہی آسان کرتا ہوں. ہے. میں تم کو اور اچھا چلو، آسان میں کر آپ کو دیتا ہوں. اور آسان چلو کرتا ہوں. اچھا میں آپ کو اور آسان کرتا ہوں، آپ کو اور سمجھ آئے گی. جب اللہ نے میں کیا سمجھ کہتے گیا. ہیں جو میں آدم کو، ارے سن تو لو، سر حد میں ہوگی. ڈاکٹر ہوں، ایسے ہی بیماری سمجھ سمجھ گئے، گیا میرا آپ کی. کوشچن ہی نہیں سنا، میں آپ کو ایزی کر کے دے رہا سن ہوں. لیا، میں آپ کو جو کہہ ارے رہا یار آپ مان کیوں لو نا. بحث کر رہے ہو؟ میں کیوں مان لوں؟ ہیلو. ہاں جی، ہاں کیا ہاں ہوا جی، اسید بھائی، کیا ہاں ہوا؟ جی، احسان بھائی. میں ان سے کہہ رہا ہاں ہوں کہ ان کو اسید کی جس چیز آواز کا نہیں آ رہی. جواب چاہیے، ہاں ہاں جس چیز کا جواب چاہیے، یہ 7 کی 11 اور 12 پڑھیں، آپ کے سامنے پڑھیں، ترجمہ کریں. چلو بھائی تمہارے پاس ہے نا، عبارت پڑھو، ترجمہ کرو، پھر تم ہی ترجمہ کرو یہاں پہ سب ہے ایک کہ نہیں، سب نے سجدہ کیا لکھا ایک ہے کہ منٹ، نہیں. اس کے بعد تم ہی، اللہ سب نے میں ابلیس سے مخاطب کون، ہوا، میری تم بات بتاؤ. سنو، سنو سنو سنو، ایک منٹ. اور نشچت ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارا سوروپ بنایا، پھر فرشتوں اردو میں سے پڑھو، کہا. اردو میں پڑھو، کیا؟ نہیں آتا اردو. سنو سنو یار، ایک سیکنڈ، پھر سے پڑھو، پھر سے سنو، بڑی دو. اور نشچت کی ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارا سوروپ بنایا، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، اور آگے پڑھو، آگے پڑھو، ہاں پہلے آگے ہاں پڑھو. سجدہ کرو. تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ ابلیس اب فرشتہ تھا. یہ اب ثابت کرنا ہے آپ نے. آپ 12 آپ پڑھو، میرے کو ایک آیت، نہیں 12 اب پڑھو ایک آپ. سیکنڈ، اب میں 12 پڑھتا ہوں. نہیں، ہاں پڑھ رہا پہلے پڑھ 12 رہا پڑھو. پڑھ رہا 12 پڑھ دیتا ہوں. ہاں جی جی. اللہ نے کہا تجھے روکا کس نے کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے مجھے پیدا ہندی میں کیا. بھی غلط پڑھا رہا ہے، ہاں ہاں ہاں، میں نے یہی تو کہا ہندی میں بھی غلط پڑھا میں رہا نے ہے. کیا کہا ہے؟ اس نے تو کہا نے مجھے آگ سے میں، بنایا، پیدا کیا. ہاں آگے.
تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. اوکے ہے یہاں تک بات؟ میرے کو صرف اتنا دکھا دو کہ جب اللہ نے کیا کہتے ہیں 11 میں کیا کہا. 11 کو ہم پھر سے پڑھتے ہیں. اور نشچت ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارا سوروپ بنایا، پھر فرشتوں سے کہا. آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آدم جو تھا وہ کیا کہتے ہیں ابلیس جو تھا وہ فرشتہ تھا. بات ختم ہو جائے گی. اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا تو میں کہہ دوں گا کہ ابلیس نے غلط کیا. اب آپ کو یہ ثابت کرنا ہے مجھے کسی بھی آیت سے کہ ابلیس جو تھا وہ فرشتہ تھا. جی اسد بھائی. کیا ہوا؟ ایک سیکنڈ شاید کوئی ایک سیکنڈ. ہاں ہلو، یہ بھائی صاحب مجھ سے بے بنیاد بحث کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے 12 میں 11 کے بعد سیدھے 12 میں صاف کے دیا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. فرمایا کس چیز نے تجھے روکا تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. بحث بیچ میں نہیں، تم بولے میں نہیں بولا. غلط جب تک غلط آپ بول بولے گیا میں نا. نہیں بولا. 11 پڑھو آپ. 11 پڑھو پہلے. 11 پڑھو. جب تک یہ بولے میں نہیں بولا تو میں امید کروں گا کہ آپ بھی مت بولو. تو یہ بھائی صاحب کا سوال تھا کہ یہاں پر پرٹیکولر وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، نقشے یعنی روپ بنایا. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا. تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں. لم یکن من الساجدین، یہ سجدے والوں میں نہ تھا. تو یہ بھائی صاحب کے کہنے کا مطلب پرٹیکولر حکم فرشتوں کو آیا تھا اور وہاں پہ کسی کو نہیں آیا تھا. تو اگر پرٹیکولر حکم فرشتے کو آیا تھا تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا تھا ان بھائی کے حساب کے، بھائی صاحب کے حساب سے. کریکٹ ہے نا بھائی صاحب آپ کی جب سوال؟ آپ نے میرا کوشچن سنا ہی نہیں. آپ نے اپنا کوشچن ڈیبنک کر دیا. 11 نمبر کو ڈھنگ سے نہیں پڑھا. میں آپ کو 11 نمبر ڈھنگ سے پڑھوانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے جو دوبارہ سے. من میں جو گھوم رہا نا سر، یہ وہ من کا جواب نہیں ہے، حقیقت کا جواب ہے. نہیں ارے میں بھیا ایک دم صحیح سے پڑھا ہوں، اور شاید اتنے صحیح سے سنو آپ پڑھ بھی نہیں پاؤ گے. اردو عربی تو دور کی بات. میں 10 سے پڑھنا سٹارٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نہیں کو 10 سمجھ سے آ مت جائے گا. کرو، تم 11 پہ آؤ، 11 سے 12 پڑھو. چلو ٹھیک ہے. 10 نہیں میں تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن آپ نے 11 کہا ہے تو میں 11 پڑھتا ہوں. اوکے. اور نشچت ہی میرا ہم نے فائدہ تمہیں چھوڑ پیدا دو، کیا. تم اپنا فائدہ کر لو. ٹھیک ہے چلو میں اپنا کرتا ہم بولے چلو ہوں. اور نشچت ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات نام کیا ہے ہم نے تمہارا؟ تجھے پیدا کیا. ٹھیک ہے. عربی نہیں آتی ہے تم کو؟ پھر تم نہیں آتی. اب سننی ہے کہ نہیں سننی؟ بیچ میں کیوں ٹوک اردو رہے بھی ہو؟ نہیں آتی؟ اردو بھی نہیں آتی؟ ارے آپ سنو پڑھ لیجئے نا. آڈینس کے جے ڈی حساب سے بھائی، میں بتا رہا ہوں جو لکھا ہے. جے ڈی بھائی ایک تو منٹ. بے جانکار آدمی کیا بتائے گا جس کو جانکاری نہیں ہے پھر؟ ارے سن تو لو یار. نہیں اسید بھائی احسان سنو بھائی، میری بات. احسان بھئی ایک ہاں کام کرو، ہاں آپ اپنا میری، اسکرین کھولو اور لگا کے آپ ترجمہ کر کے بتاؤ. آپ پڑھ کے چلو، ان کو ارے آتے ہی نہیں سن تو تو کیا لو یار. بتائیں گے. اسید خان بھائی میری بات سن لو. جے ڈی بھائی آئے اور ان کو شاید ٹاپک بھی نہیں سنا انہوں نے پورا، صرف وہ یہی چیزیں بتا رہے ہیں آپ کو کہ وہاں پہ حکم وہی کس تو، کا یہ تھا کس بنا کا نہیں مطلب تھا. کے بحث کر رہے جس کا جواب نہیں سیدھا کوئی بات نہیں، پرٹیکولر حکم آتا. کوئی بات نہیں. تو یہاں پہ ہاں سنو آیت سنو نمبر 12 میں اللہ مخاطب ہی نہیں ہوتا نا ابلیس سے. اسید بھائی اگر میری بات حکم سنو فرشتوں پہلے. کا تھا تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو بات ختم ہو گئی. یہاں پہ بات پرٹیکولر، اسید اگر حکم صرف آتا نہیں تو 12 میں مخاطب ہی نہیں ہوتا، بات ہی نہیں کرتا اللہ. تو آپ پوچھ تو. 11 نمبر نا اسید خان، بڑے دھیان سے سنو. پھر اسید سے بھائی، جے ڈی بھائی ایک منٹ. اسید بھائی میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ اللہ طاقتور ہے یا شیطان طاقتور ہے، یا شیطان صحیح ہے یا اللہ غلط ہے. یہ ہم نے ٹاپک رکھا ہے. تو میں نے یہ ثابت کر دیا تھا وہاں پہ کہ یہاں پہ اللہ نے بالکل بھی شیطان کو سزا نہیں دی. شیطانیت کرنے کے یعنی حکم توڑنے پہ اللہ نے اس کو قید نہیں کیا. پھر اس نے جنت میں جا کے آدم کو بھی بہکا دیا اور اس کو زمین پہ لانے کا ذمہ دار بھی بنا. پھر بھی اللہ نے اس کو سزا نہیں دی ہے. یہ آپ کو بتانا ہے کہ وہ ایسا کیوں نہیں کیا، یا اللہ اس سے کمزور تھا، یا کیا بات تھی. یہ چیزیں میں نے رکھی تھی شروع میں اور اسی پہ بات ہو رہی تھی. جے ڈی بھائی یہ تھی باتیں ہماری. ہاں لیکن جو انہوں نے بھائی صاحب نے آیتیں کھولی تھی، وہ کیا کہتے ہیں آیتوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے نا، تو میں وہاں پر ان کو اسی آیت پہ لا کے کریکشن دے رہا تھا. میرے کو ٹاپک سے کوئی پتا نہیں تھا کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے. اور یہ یہاں پر ایک جلیبی بنا رہے تھے
جس میں کیا کہتے ہیں یہ ابلیس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 11 نمبر میں ایسا نہیں کچھ تھا. خیر چلو ٹاپک اس کو چھوڑتے ہیں, آپ اپنے سوال پہ آتے ہیں, کیونکہ میں نے جو بتانا جی تھا وہ بتا دیا ہے. تو ہمارے اسید بھائی نے یہ چیزیں کہی تفسیر سے اور حدیث سے کہ نور کے پردوں پر انہوں نے کچھ نور دیکھا اور نور کی وجہ سے یا انہوں نے کوئی دعا مانگی جو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. تو میں یہ کہتا ہوں قرآن میں صرف الفاظ کا ذکر آیا ہے جو انہوں نے بتایا مجھ کو کہ وہاں پہ اللہ نے آدم کو کچھ الفاظ سکھلائے جن کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی. اور انہوں نے تفسیر یا حدیث جو بھی تھی انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ نور کے پردوں میں ان کے وہی مطلب دعا قبول کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا. لیکن میں یہ کہتا ہوں دوست قرآن کہتا ہے الفاظ سکھلائے ہیں, تو تفسیر آپ نے کہاں سے کر دی اس طرح کی؟ صرف الفاظ کے اوپر ہی تفسیر کرنی چاہیے تھی نا کہ یہ الفاظ تھے. جبکہ آپ ہر مسجد میں جا کے یہ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی عالم سے کہ جی آدم علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی, وہ آپ کو سیدھا سیدھا یہی جواب دے گا کہ ان کو ایک دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کو پڑھا اور اللہ نے ان کو معافی دے دی. یا ایک دوسرا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ عرش الہی پہ یہ لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی روح پھونکی گئی تو انہوں نے دیکھا تھا لکھا ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے ساتھ جس ہستی کا نام جڑا ہوا ہے اس ہستی کا واسطہ دے کر آدم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اے اللہ تو مجھے اس ہستی کے نام پہ مجھے معاف کر دے, صدقے میں معاف کر دے. تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا تھا. یہ دو چیزیں ہر مسجد میں ہر عالم بتاتا ہے, لیکن ہمارے بھائی جو اندر سے بتا رہے ہیں نکال کے کہ وہاں نور کے پردوں کا ذکر آیا ہے, وہاں پہ نور دیکھا تھا, یہ چیزیں تھی. تو میں یہ کہتا ہوں بھائی اس چیز کا کوئی لوجک نہیں بن رہا. وہاں پہ الفاظ کا ذکر آیا ہے قرآن کے اندر معاف کرنے کے لیے, لیکن وہ الفاظ کون سے ہیں یہ کیوں نہیں بتایا؟ پھر یہ عالم کیوں بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے ان کی دعا قبول ہوئی؟ جی اسید بھائی. دیکھ کے کافی دیر سے بحث ہو گئی, اب لطف نہیں آ رہا آپ لوگوں کو کیا کرنا. نماز بھی پڑھنی پڑے گی شاید تمہیں ابھی. دیکھیے میرا جو کہنے کا تھا میں آخری بات کو سمیٹتا ہوں. جس چیز کے نتائج نکلتے ہیں میں نے بھائی کے پورے نتائج ان کو دے دیے 11-12 میں کہ اگر ارے انہیں چھوڑ دو, پرٹیکولر اللہ تم میری بتاؤ جو میں نے بات رکھی ہے ہاں ابھی. اس کا بھی دیتا پرٹیکولر ہاں اگر مخاطب ہوتا صرف فرشتوں کو حکم ہوتا تو 12 میں ابلیس کو نہیں بولتا, ابلیس سے مخاطب نہیں ہوتا کہ تو نے میرا سر کے حکم کیوں سوال نہیں پہ آؤ, مانا. میرے سے بحث نہ کرو اب. ارے یار اسید بھائی میں نے جو باتیں رکھی ہے ان کا جواب دو نا اب. ارے میرے پیارے 2 منٹ میں 2 بات کر لوں. اب اتنی دونوں جان پہ سوار نہ ہو, اتنے دیر سے بولا کیا بیچ میں. نہیں ہم نے مطلب ٹاپک جو موقع رکھا تھا ملے اسی تو پہ بات ہو رہی تھی. یہ جو آئے ہیں بڑے دانشور سمجھتے ہیں, ان کو ذرا اور جو ان کو سنے وہ بھی سمجھ لیں کہ ہر کسی سے نہیں ارے لگا بھیا جاتا ہے. نہ ہی تو تم 12 دانشور ہو نہ ہی ہم ہیں, ہم تو جو پڑھ رہے ہیں وہی بتا رہے ہیں. گرو تو گرو ہوتا ہے. ہاں تو کوئی بات نہیں دوست. 12 میں اللہ نے یہ چیز صاف کر ہم دی نے ہے کہ یہاں پر ابلیس کو حکم تھا. سن بات بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں, سمجھنے کی حد بات ہے. تیرا بھلا ہو یار. ارے عقل 12 میں 11 جانے 10 والی کو لوگوں ایک کو چھوڑ دو بھائی. میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو. قرآن میں جو کہا گیا ہے الفاظ سکھلائے, وہ الفاظ کیا تھے وہ ثابت کرو. ارے بھیا 2 منٹ دے دو, سب ثابت کر دیتے, کرو بات تو پھر. کہہ لیں دو. تو 12 میں اللہ نے یہ کیا کہ اللہ ابلیس سے بھی مخاطب ہوا, حکم ابلیس کے لیے بھی تھا. یہ پہلے نا اس سے پوچھا صرف کہ ایک منٹ رکو, 11-12 کو چھوڑ, میری بات سنو. سر کا سوال ہی دوہرا دے, میں تجھے مان جاؤں گا. پہلی بات تو تم بدتمیز ہو, کیونکہ شانتی ہوتی تو تم کو جواب چاہیے ہوتا تو تم سنتے. میں کہہ رہا ہوں سر کا سوال ہی دوہرا دو, بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے. تمہارے سر کا بھی گرو ہو گیا, اور ان کے جو گرو ارے ہیں ہاں سلیم ٹھیک بھائی ہے بھائی, وہ بھی کہتے ہم ہیں کہہ کون ہے. رہے ہیں یار سنو. ارے سوال انہیں دوہرا دے چھوڑو یار, بس. تم ادھر ادھر مت جاؤ میرے دوست. میں صرف سوال کا جواب چاہتا ہوں, وہ چھوڑو کہ کون گرو ہے کون چیلا ہے. جس بچے کو اردو اور عربی پڑھنے نہیں آتی, حد ہے جو بھائی, حد ہندی ہے. سے پلا اور بڑا ہوا, نہیں وہ ہمیں سکھا رہا ہے میں قرآن میں کیا ہے. چلو چھوڑو, مجھے کچھ نہیں آتا. میں یہ نہیں بول نہیں رہا ہوں جو نہیں, میں بول یہاں رہا ہوں, سنو جو میں بچے بول چپ رہا ہو ہوں جا, کیا چپ وہ ہو جا, غلط ہے؟ بڑے بات کریں.
نہیں جو میں بول رہا ہوں وہ غلط ہے کیا؟ وہ اسلامک بات نہیں ہے کیا؟ یہ بتاؤ چلو تم۔ ارے میں انکار کروں تو نا میرے پیارے کہ میں نہیں دوں گا جواب، میں تو جواب تو دوں پھر گا یہ ہی، کیا اس بات، کا پہلے یہ کیا بات ہوئی کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے؟ بھائی میں جو جواب پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے میں دو نے بس آپ تم کو مجھے۔ کہاں بولا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے تو اس آپ بچے نے کو بولا کہہ رہا نا، ہوں، آپ کو اس ارے بچے کو وہ کہہ رہا ہوں بچہ آپ بھی کو۔ وہ بچہ نہیں ہے، وہ باپ ہے بھائی۔ صرف ابھی اسے میں نے چپ کیا ہے اپنے باتوں کے لیے، تو میں آپ سے اپنی بات کا جواب مانگ رہا ہوں، ان کا جواب دو پھر ان سے بات کرنا تم۔ وہ میرے بات کرنے کے لائق قابل ہی نہیں ہے، میرے برابر ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی میں چلو آپ سن کا رہا باپ نہیں بول رہا۔ بتاؤ بتاؤ۔ اللہ نے اس آیت میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو، کون سی آیت تھی؟ سورہ بقرہ کی۔ اتنے سارے جگہوں پہ چار لوگ چار طریقے سے بات کرتے ہیں، اب چار جگہوں پہ جانا، اس پہ بات کرنے میں تھوڑا ذہن بھی منتشر ہو جاتا ہے۔ یار ابھی تو دو ہی تو بول رہے تھے ہم، وہ تو کوئی بولا ہی نہیں۔ نہیں، آپ لوگ الگ الگ ٹاپک پہ تھے نا، کیا تھی وہ آیت؟ ہاں، چلو ارے یار اب میں فتلقى نے تو آدم۔ پہلے سر بھی، اس سے نا آپ اپنا نا سوال نا احسان بھائی میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں، اس سے کہو میرا سوال ہی دوہرا دے، بہت بڑی بات ہے یہ، اگر میں سوال نے دوہرا آپ کو دیتا نا ایک، میں مان جاؤں گا۔ ہاں ہاں استید بھائی میں نے جو سوال کیا ہے وہ سوال بتا دو اور اس پہ ہی پھر بات کر لیتے ہیں، یہی میرا شروع سے یہی سوال تھا میرا۔ اچھا ایک منٹ، دونوں چپ ہو جاؤ۔ او بیٹے، آپ کا یہ سوال نہیں تھا کہ جو یہ اللہ اور شیطان میں کون زیادہ پاورفل ہے؟ ارے میرے آپ نے بھائی کہا تھا آجا مجھے سوال دوہرا دے، سوال دوہرا سر کا۔ بیچ میں کیوں بک رہا ہے؟ سن لے نا پیارے، سن لے، پہلے سننے چلو کی عادت بولو ڈال بولو۔ لے، سمجھنے کی عادت بڑھ جائے گی، اسید بھائی شمتا بھی بڑھ جائے گی۔ ہاں پینک مت ہو آپ، اور آپ، ہمیں جواب نہیں دو۔ میں نہیں ہو رہا، یہ بچہ ہے بہت میں اس کی ارے باتوں یار سے چلو، نہیں ہو چلو کوئی بات نہیں، تم رہا۔ ہاں، بولو یار، جواب دو۔ سوال آپ کا یہ تھا کہ جو آپ نے حدیث پیش کی کہ آدم علیہ السلام حدیث نے نہیں، قرآن، عرش کے، قرآن بتایا میں نے۔ قرآن کی تو فتلقى آدم ہو کہ اللہ نے جو کلمہ سکھایا تھا اس کے متعلق جو ہاں آپ نے ہاں حدیث پیش کی، یہی تو سوال تھا نا سر آپ کا؟ میں ہاں نے جو ہاں میں آدم علیہ وہی پوچھ السلام رہا نے تھا۔ نور پہ دیکھا ہے، یہی تو سوال میں بتا رہا ہوں آپ کے، سوال ہی تو پڑھ رہا ہوں جو آپ نے یہ پوچھا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں جو آپ بول رہے ہیں کہ اللہ نے اسے الفاظ سکھلائے، آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے وہ الفاظ کیا تھے، تو میں یہ کہتا ہوں پھر ملا مولوی کیوں کہتے ہیں کہ محمد کے صدقے میں ان کو معافی ملی یا وہ دعا پڑی تھی انہوں نے، وہ کہاں سے لے کے آئے ان باتوں کو؟ اور پھر وہ الفاظ کون سے تھے جو تم بتا رہے ہو کہ الفاظ سکھلائے، تو وہ الفاظ کون سے تھے جن کی وجہ سے معافی ملی انہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ جی ہیلو، میرے پیارے۔ ان کے پاس جواب ہی نہیں، آپ کیوں بار بار پوچھ رہے ہو؟ گھما پھر اگر ایک ہی بات کر رہے ہیں اور بات کو سمجھ نہیں پا رہے تو آپ کیوں بات کر رہے ہو ان سے؟ جواب ہی نہیں ہے اس کا، آپ جو بول نہیں رہے ہیں نہیں بات ہمیں، پکی ہے۔ حضرت بھائی دیکھو بات کرنی پڑتی ہے، بہت ہی مشکل سے ایک پرندہ آتا ہے، اس کو قبضے میں کرنا بہت بڑا کام ہے، تو بھائی سے میں بات آپ کی کرنا چاہ بات رہا ہوں اسی صحیح وجہ ہے، سے۔ نہیں آپ کی بات صحیح ہے احسان بھائی، دیکھیے وہ جو ہے نا وہ طالب علم ہے، لیکن وہ طالب علم ہو کے بھی آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہے، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں۔ ہاں وہ یار سمجھ بھی رہے ہیں پھر بھی بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے اس بارے میں۔ نہیں نہیں، میں سوال جی سمجھ رہا ہوں، میں نے وہ جی آیت جی ڈھونڈ رہا تھا، فتلقى آدم، یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36۔ ہم خاموش ہو جائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا مجھے آتا نہیں، نہیں نہیں ہم اسے نہیں آپ پہلے بتائیے اس نکالتے پہ، ہیں۔ ارے اور کی باتوں پہ جاؤ مت یار، تم سوال دو، جواب دو بس۔ ہمارے یہاں ہوے ہوے میں نہیں چلتا، پہلے کون سی آیت ہے میں جو بتا دوں گا کہاں پہ لکھا ہے تم وہ بھی نہیں بتا پاؤ، تو اس ارے میں بھائی کیا میں وہی لکھا تو ہے کہہ رہا کہاں ہوں نہیں بھائی، لکھا۔ میرے دو، او میرے بھائی، میرے چھوٹے بھائی، مجھے جواب دے دے یار، میں کتنی بار ہاں تو کہہ چکا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، آیت نمبر 36۔ پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، فتاب علیہ تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہاں ہاں، اب وہ ٹھیک، الفاظ کیا یہ ہیں، وہ کلمے کیا ہیں؟ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نے کون سا کلمہ سکھایا تھا؟ ہاں انہوں نے توبہ قبول کی، اللہ نے قبول کر لی، توبہ کیا اللہ نے قبول کر لی، اس کا ذکر ہے، کلمے کا ذکر ہوں نہیں آیا کہ ہم نے اس کو یہ والا کلمہ سکھایا تھا،
फिर एग्जाम्पल कैसे के मान ले तौर पे उनकी तौबा पढ़ने से क्या पढ़ने से उनकी तौबा कबूल हुई थी, यही तो जानना चाह रहा हूँ यार। तो यही तो मानने के लिए हदीस है, हदीस में जो मिले वो तो मानना बता, पड़ेगा आपको। हाँ तो बताओ तो कुरान सही यार। को समझने के लिए या तो तफसीर है और फिर शान नुज़ूल है, फिर हदीस के मुतालिक है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। आपने हमने जो आपने हदीस, ओलमा के बयान के मुतालिक कहा था, जो आपने कहा, तो मैंने वो सिचुएशन की हदीस जो इमाम कुस्तलानी ने मवाहिबुल लदीनिया में किताब के साथ रेफरेंस के साथ बताया कि इसमें वो तस्करा है इस चीज का, मैंने नहीं, इस आयत आपने के जो मुतालिक वो 2 हदीस की नहीं दी थी। 36 बताई है ना, सुनो, आपने जो 2 की 36 बोली है उसमें ये लिखा है, फिर शैतान ने उन्हें वहां से फिसला दिया और जहां वह थे वहां से मेरे इसमें उन्हें 36 है, तेरे निकाल में दिया। 27 होगा और बच्चे, तुम्हारे इसमें 27 अरे होगा, आपने, 27 पढ़ लो। और मेरे इसमें तुम्हारी अलग 36 है, कुरान है क्या कोई? हाँ मेरी तो मैं तफसीर 36 ही तो अलग पढ़ है, रहा हूँ। मेरे इसमें अच्छा तफसीर चलो, अलग है, तो उसमें आयत आगे एक पीछे है मेरी आयत, मैं तुम्हारे इसमें 37 पढ़ 27 लेता होगा। हूँ, चलो 37 हाँ 37 37 पढ़ लो। पढ़ लेता हूँ। हाँ, चलो अरबी पढ़ो तो ठीक है। चलो, तो फिर आदम ने नहीं आती इसको, अपने रब से कहा कुछ, एक मिनट, फिर कहाँ कहाँ आदम लिखा ने, है यहाँ पे, अब सुनो तो, एक सेकंड, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं चुप तो कहाँ नहीं हुआ। कहाँ लिखा है भाई, फिर कुछ भी आदम, पढ़ रहा, अरे रुक जा यार, यार ये बोले जा रहा है। फिर ये उसेद पढ़ना आदम भाई है तो ने सुन लो पढ़ने पहले अपने नहीं मेरी बात। आता है, रब से अरे चुप हो कुछ जाओ, चुप हो शब्द जाओ, पाए, सुनो, फिर आदम पढ़ने ने नहीं आता अपने इसको। रब से कुछ शब्द पाए एहसान तो भाई, अल्लाह ने एहसान भाई आप उसकी पढ़ो, तौबा उसको पढ़ने नहीं आता। कबूल कर ली। निसंदेह वह तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान है। तो इसमें यह है इसको कि हिंदी भी पढ़ने फिर नहीं आती। आदम ने अपने रब से कुछ शब्द पाए, वो कौन से शब्द थे वो ये पूछ रहे हैं। जी जी, चलो खैर कोई बात नहीं यार उसेद भाई, वो जैसा भी पढ़ा उन्होंने पढ़ दिया, लेकिन साबित कर दिया कि वहां पे वही लिखा हुआ है जो आप बोल रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ। तो सिर्फ आपको ये तो तफसीर मेरी से बात तो हदीस से सच्ची जैसे है भी ना, तो साबित मैं कर, कह रहा हूँ, मैं तो रेफरेंस के साथ कह रहा हाँ हूँ ना हाँ सर, हाँ हाँ, तो तो मैं तो आप जो ये बता सच दो। बात कह रहा हूँ ना, हवा में तो फेंक नहीं हाँ, रहा। तो मैंने कह दिया अब इसकी आप बात, सुनो ये सुनो कौन से कलमे उसे, थे, ये कलमे का जिक्र हदीस में आएगा, क्योंकि यहाँ हाँ पर आयत का हुक्म है कौन सा सिखा दिया। और दूसरी बात तो मैंने वो कह आप दी बताओ। कि जो वसीले के मुतालिक है, वसीले के मुतालिक मैंने एक हदीस पेश की थी जो इमाम कुस्तलानी ने अपनी किताब मवाहिबुल लदीनिया में लिखी थी, जो पहले शुरू स्ट्रीम में ही दे चुका हूँ, बड़ी सी हदीस है बहुत, तो मैंने उसकी पूरी दलील के साथ आपको कह दिया। अब ये चीज है कि तौबा कबूल, जो तौबा कबूल हुई उसके पीछे जो राय है उलमा की, वो आपको हदीस में मिल जाएगी, उसके मुतालिक हदीस चाहिए तो आपको कभी ढूंढ के सेंड कर देंगे। ये कलमा कौन सा था, ये तो आपके हिसाब से बताना पड़ेगा कि ये ऐसा कैसा था तो वो कैसा था, ये कुरान से ऐसा नहीं आपको लिखा है, दिखाना है ना कि वो अल्फाज कौन से थे, शब्द कौन से थे। कुरान में उस अल्फाज का जिक्र नहीं आया। हमने तौबा कबूल कर लिया, हमने कर लिया, कौन सा पढ़ा इसका तज़किरा नहीं आया। तो आपको वही तो वो जानना है कह तो रहे हैं आसमान पे एहसान जाइए। भाई, तो वही तो तो एहसान जवाब भाई मिल कह गया रहे उनको, बहुत पहले इस चीज का जवाब मिल चुका है। नहीं हैं। नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं मुतमईन नहीं हुआ। आप मुतमईन होंगे भी नहीं, आपको जो नहीं नहीं चाहिए नहीं वो नहीं, हमारे यहाँ कभी नहीं मिलेगा। आप नहीं कर पाए, आप नहीं कर पाए, आपके जो उस्ताद मोहतरम हैं, आप उनसे इस बारे में आज बात करना, ठीक है उसेद हम भाई। आपको इसके हदीस के सेंड कर देंगे कि वो तौबा के हाँ मुताबिक हाँ, कौन सा अल्फाज था जिस पर ओके वो ओके हुआ ओके, है। बिल्कुल, बाकी वो हमें भी देखना पड़ेगा। नहीं बाकी इस आयत में, अच्छी बात है। हम आयत नंबर 27 सूरह बकरा की, इसमें कुछ ऐसा नहीं मिलेगा आपको। आयत कलमे का जिक्र है, लेकिन कौन सा कलमा है वो कलमा मेंशन नहीं किया गया है। हाँ हाँ, यानी अभी आप जवाब नहीं दे पाए, आप देखेंगे, जांचेंगे, नहीं नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं आप नहीं नहीं मुझे, नहीं, ना नहीं ना तो यही मुन्ने, तो कह ना रहे हो ना आप। मुन्ने, ना अरे तो यही मुन्ने, तो ना बोल रहे हो ना तुम, ना ना, आप ना निकाल मुन्ने। के वो अल्फाज मुझे नहीं, सेंड करोगे, यही तो बोल रहे हो ना। हाँ, आपको जिस चीज हाँ, का जवाब चाहिए वो हम जवाब नहीं दे पाए, हमने जवाब दिया, हमने आयत के साथ नहीं दिया, रेफरेंस के साथ दिया, लेकिन जो कलमा कौन सा था, आपके एक सवाल में 4 सवाल छुपे, 3 के जवाब नहीं दे नहीं, दिए एक मैंने। ही नहीं सवाल आप, है। अरे सर, आप जलेबी बड़ा अच्छा बना रहे हो, आप तो नहीं यार हदीस हम दे नहीं दी, बना रहे, जलेबी शैतानियत। आप बना रहे हो, तुम्हारी दुकान, आपने कहा, तुमने सुनो बोलो। मैं बोल दूं, फिर आप बोल देना। मैं कह रहा हूं कि भाई ने कहा है कि हमारे को वो अल्फाज नहीं मिले जो शब्द थे,
सेकंड चीज क्या कहते हैं, कुरान को समझने के लिए आपको हदीसों की तरफ जाना पड़ेगा। क्या ऐसी कोई आयत है हमारे पास? आपको ये चीज जो है वो कुरान से ही दिखानी पड़ेगी। अब या तो अल्लाह तबारक व तआला को लोगों के मन के हिसाब से उतारनी पड़ेगी कुरान को, या उतारनी चाहिए थी आप एक्स मुस्लिमों के हिसाब से, कि यहाँ पर जो बोला उसके बारे में भी बता कि कौन सा कलमा सिखा दिया जिसकी वजह से तौबा कबूल हुई। फिर बोलेगा हमने उनको हुक्म दिया, तो क्या हुक्म दिया था वो बता। फिर बोलेगा वो चले गए, कहाँ चले गए थे बता। क्यों ऐसा, क्यों तो तो बताना ऐसा पड़ेगा क्यों, तो ना, ऐसा क्यों। तो बताना पड़ेगा ना जवाब भैया। कभी नहीं मिले, जवाब ढूंढने वालों को जवाब मिलता है। समझ में आया ना। अच्छा क्यों चलो वालों को फिर कभी ठीक है। जैसे हमारे सुनो एहसान मुकेश में भाई, एक मशहूर है, सुनो, एहसान में एक मशहूर है चौवन की कि अजान चौवन क्या। की 17 बोलती है, सुनो, 54 की 17 बोलती है पढ़ के कुरान बताओ, पढ़ आसान के कर बताओ, दी है। पढ़ के बताओ, 54 की 17, एक सेकंड पढ़ मैं के बताओ, इसको खोल लेता हूँ। आयत भी ठीक है, पढ़ के बताओ। हवे अरे हवे पढ़ मत रहा हूँ फेंको। भाई, खोलने तो दो। हाँ, हिंदी भी खोल लेते, तुमको हिंदी भी पढ़ने नहीं आता यार, तुमसे बहस करने में मजा हाँ, नहीं अरे आ रहा। यार और समझ तो आती, हमने समझ किसी में तो अच्छे आती को है लाओ तुम्हारे। यार एहसान में, नहीं नसीहत तो मुझे अलविदा के कर लिए दो अब। कुरान को, हाँ, और हमने नसीहत के लिए कुरान को सहज कर बना दिया है। तो है कोई जो नसीहत पुराहित करे, पुरा प्राप्त करे। तो ये जो है ये कह रही है कि हमने, अरे इसमें जो आ रही है ना हिंदी वो टूटी हुई आ रही है, इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है। मैं आपको सेंड कर दूंगा, अगर ये टूटी हुई मैं आप पढ़ उर्दू रहा हूँ में ना तो पढ़ दो बहुत ना, बड़ी उर्दू में बात आसान है। आती है। ये मेरे इस समय सिस्टम से नहीं जुड़ा हुआ, वरना मैं आपको इसको उर्दू में भी पढ़ देता। इसमें उर्दू आती नहीं है लिखी हुई, जो मैंने सॉफ्टवेयर खोल रखा है कुरान का। और हमने नसीहत के लिए कुरान को सहज कर दिया, आसान बना दिया है। मैं ये कह रहा हूं जब कुरान को आसान बना दिया है तो इसके लिए हमारे को वो हदीसों की तरफ जाने की जरूरत क्या है? हमारे लिए कुरान ही मोतबर होनी चाहिए। जो अल्फाज हैं, वो जो शब्द थे, वो आपको कुरान से दिखाने हैं आसान भाई को, कि वो कौन से शब्द थे। अब आप बताइए। फिर हाँ, फिर आदम ने अपने रब से कुछ शब्द पाए, वो शब्द कौन से थे वो आपको कुरान से बताने हैं, जिसको मैंने आपने तो ही खुलवाई है 2 की 37। मैंने तो पहले ही जवाब दे दिया ना भाई, तुम्हें कि तुम्हारे लिए एक अलग से क्या? बनाना पड़ेगा दुनिया में निजाम, या फिर उतारनी हाँ तो पड़ेगी बना दो ना, एक्स बना मुस्लिमों दो, को। नहीं बनेगा, ये बना दो। ऐसे ही है। अल्लाह ने कौन सा सिखाया, वो एक नबी और एक अल्लाह अल्लाह के बीच की बात है, तौबा कबूल की। नहीं, तुम्हारे ये वो नहीं लिखे अल्लाह हुए कि और हमने नबी ये के बीच अल्फाज की सिखाया। बात है तो हम और क्यों दूसरा, माने, हम क्यों माने, और दूसरा, हम क्यों माने, और दूसरा, तुम क्यों नहीं मानोगे। हम क्यों माने? और दूसरा, क्योंकि वो अल्लाह और कितने नबी के बड़े बीच की अल्फाज बात थे, है ना। और कितने बड़े हाँ तो अल्फाज है। अल्लाह, सुनो, कितने भी बड़े हों, तुम्हारी तौबा हमारे को कबूल तो की, चाहिए। तुम्हारी तौबा कबूल भाई की, अच्छा आदम की। सुनो ना ना, मेरी उसेद बात भाई, सुनो। ये तो आप नहीं बता पाए कि वो अल्फाज कौन से थे। फिर मैंने एक आयत और पढ़ी थी जिसमें जिक्र है कि अल्लाह ने कहा कि ए आदम, और दोनों तुम जन्नत में रहो, खाओ पियो जैसे चाहो, लेकिन एक दरख्त के पास मत जाना, नहीं तो आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। वो दरख्त किस चीज का था और वो क्यों मना किया था उस दरख्त के पास, और ना ही वहां पे फल का जिक्र है, ना खाने का जिक्र है, ना पीने का जिक्र है। फिर वो दरख्त किस चीज का था, क्यों ऐसा कहा अल्लाह ने कि उसके पास मत जाना? इसका जवाब दे दो चलो। अब वो तो तुम पे बना नहीं, ये भी मेरे टॉपिक में शामिल है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक बदल रहा हूं मैं। पहली बात तो ये भाई साहब का जवाब सवाल था कि इनको चाहिए कि यहाँ अरे पर अल्लाह ऐड सुनो करे। सुनो सुनो, सवाल क्या है? सर का सवाल क्या है पहले वो बताओ। सर का सवाल नहीं चाहिए, पहले तुम्हारा जवाब देता। ना 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 ये ना भाई ना ना, साहब को ऐसा आपको सवाल चाहिए, सुनो, मेरी ये बात भाई सुनो, साहब को ऐसा मेरी बात जवाब सुनो। चाहिए। नहीं 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 बस नहीं, आपके से सर ने सवाल तुम क्या किया बोले है मैं पहले वो बोला, सवाल दोहराओ। तुम नहीं बोले तो मैं आप बोला। बीच में क्यों बोले? जब सर का सवाल आया तो सर को कह देते सर ना का कि सवाल सवाल आपका मालूम है नहीं मेरे चाहिए। को। जब सर का सवाल आया है तो आप उसका जवाब दीजिए। अरे आपके सर का सवाल भी है और आपके सर का जवाब भी है। आपके सर का वो कौन सी क्या? आयत बता दूंगा, आपके सर नहीं नहीं नहीं, बता पाएंगे। तुमने एक कोई भी काम करो जवाब एहसान भाई, अभी तक चलो वो नहीं आयत पढ़ दिया। दो। चलो, अरे सुनो, ये एस सुनो जी तो क्या सही। नाम है इसके सर। अरे मिस्टर अरे एहसान यार, भाई, सर ऑफ अरे दिस भाई टीम, उसेद, प्लीज से उसेद खान, बताओ वो आयत। उसेद खान, मैं तुम्हारा नाम बिगाड़ना नहीं चाहता दोस्त। आप आलिम दीन हैं
और हम उसकी इज्जत करते हैं भाई। नहीं, मुझे हमारी सिर्फ नहीं है, मैंने जो टॉपिक पे हमारी बात की नहीं है मैं है। वही पूछ रहा हूँ। और ना अरे हमने यार अपने आप को कहा है कि हम हाफिज है, झूठ फैलाया है स्ट्रीम में आके, दुनिया में आके। 16 साल पहले मैंने पढ़ा था। हम एक आम आदमी हैं और हमें इस चीज का इल्म है कि कौन एक्स मुस्लिम कहाँ पे क्या झूठ और रायता फैला रहा है। जैसे इसकी मानसिकता का हाल देखिए कि इसकी मानसिकता यानी में ये मैंने जो जवाब पढ़ा, चाहिए। यानी मैंने जो कुरान पढ़ा वो झूठ था। वो सच है, कहाँ पे है बताइए। चलिए पढ़ा आप ना ही आपने, बोल रहे हो ना, कहाँ पे, कौन सा है? आप ही तो बोल रहे पढ़िए, हो कि भाई जो नहीं पढ़िए, जो चलिए। जो आप झूठ चैलेंज फैलाते चैलेंज हो, ये कर रहे पढ़िए। हो। यानी नहीं मैंने चलिए, जो कहाँ पे है पढ़ा, वो आयत? जो मैंने वो बताया अभी तक अल्लाह कहाँ के पे है? बारे में, शैतान के बारे में, वो गलत था क्या? कहाँ पे वो, कहाँ पे है बताइए एहसान भाई, चलिए कहाँ पे अरे है सूर्य बकरा जो की आपने आयत पढ़ा? नंबर 35, 36, 37 पढ़ लो तुम यार। कौन सी? 35, 36, 37 पढ़ लो, ये तीनों में पढ़िए, जिक्र मिल जाएगा चलिए आप आपको। पढ़िए, जन्नत का भी मिल जाएगा, चलिए आप जन्नत पढ़िए, जन्नत से निकलने का भी मिल जाएगा। और जो चलिए आप। दरख्त हम का कैसे नाम मान आया ले, है वो हम क्या कैसे मान ले सर? हम पढ़ रहे हैं, हम बता किस रहे हैं, चीज ये आए थे उसे पढ़ पढ़ के बता रहे हैं। आप बताओ पढ़ के, क्या? चलो चैलेंज है आपको। यानी जो मैंने सुनो, यानी जो मैंने बताया वो झूठ वो हवे में है, उसको साबित करो। है? साबित? मैं क्या साबित करूं? तुम साबित करोगे। मैंने जो बोल बोला आप रहे उसको हो ना सवाल। अरे जो सवाल करेगा अरे उसको भाई पहले इल्म तो मैंने हो सवाल सवाल का। रख दिया, मैंने सवाल रख दिया, अल्लाह का नाफरमान ये बना है इब्लीस, तो अल्लाह ने उसको सवाल सजा था। क्यों नहीं दी, पकड़ा क्यों नहीं? फिर वो उसको पकड़ने की ना पकड़ने की वजह से जन्नत में भी चला गया वो। आदम को बहका ये भी दिया, बिल्कुल दुनिया में फिकवा भी दिया। तो फिर शैतान बड़ा हुआ है, अल्लाह बड़ा हुआ क्योंकि अल्लाह ने उसको नहीं पकड़ा। नहीं, ये बिल्कुल सही है। आपका जो, आपने 2 की 35 पढ़ो, सुनो 2 की 35 पढ़ो और उसमें साफ तौर पे लिखा है, और मैं क्यों हमने पढ़ूं? कहा सवाल ए करने वाला आदम पढ़ेगा ना तुम, पहले। अरे बता रहा हूं ना पढ़ के, बता रहा हूं ना। अरे हमने तेरा और पढ़ दी सवाल हमने भाई, तेरा कहा सर, तू ए नहीं, अब तुम तू आदम चेक बच्चा करो। तुम है, और तुम्हारी तू पत्नी बच्चा है। जन्नत में बसो तेरे और सर वहां पढ़ेंगे पे, सुनो, आज, वहां से आज सर जहां पढ़ेंगे। चाहो तू नहीं खूब पढ़ेगा, खाओ, तू नहीं पढ़ेगा, लेकिन इस पेड़ के पास ना जाना, तू नहीं वरना पढ़ेगा, तुम तू नहीं पढ़ेगा, जालिमों में से हो जाओगे। तू नहीं पढ़ेगा, तेरे सर पढ़ेंगे। मैंने पढ़िए पढ़ ली, सर। अरे मैंने तो यार पढ़ हद ली, है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, मेरी आवाज नहीं दबेगी यहाँ पे, नहीं, मेरा तू माइक नहीं बहुत बोलेगा अच्छा बीच में, है। तू नहीं बोलेगा और बीच में। हमने कहा ए इसको आदम चुप कराया तुम जाए, और इसको तुम्हारी चुप कराया पत्नी जाए, जन्नत इसको चुप में कराया जाए, बसो। एहसान भाई, इसको जब चुप इसको कराया एहसान भाई, जाए, धरती के लिए, सुनो इसको चुप जेडी कराया भाई, जाए। एहसान एक मिनट भाई, एक मिनट। जेडी भाई हमारे दोस्त आए हैं, एक ये करना चाहते हैं कुछ बात। जी काफिर भाई। एहसान भाई, एहसान भाई, एहसान भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज। हाँ एहसान भाई, हाँ मैं अब्दुल बोल रहा हूँ। जैसे कि ये उजैर भाई जो बोल रहे हैं ना, जेडी भाई को मत पढ़ो, तो वो आपको कह रहे हैं ना पढ़ने के लिए। आप पढ़ के उनके बता दीजिए ना, क्यों ये बार बार उसी बात पे इत्तेलाफ करे कि आप मत पढ़ो, उनको पढ़ने दो। तो आप पढ़ के इनको बता दीजिए, वहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, बताओ एहसान भाई, बताओ। चलो ये आपके एक और समर्थक ने बोल दिया बात, पढ़ो चलो। अरे कौन तुम्हें जाएगा बोल बताओ। रहे हैं मैंने पढ़ने के लिए। अरे मैं तो 20 आयत पढ़ चुका हूँ सर तब से। अरे आप पढ़ो, ये यार वाली हमने आपने भी पढ़ दो बहुत सवाल ना सारी किया, 2 मैं की बताई। बताओ। 35। ये चुप रहे, चुप रहे, तू चुप रहे भाई। अरे अरे भैया काफिर आया 2 था की अरे क्या? 35 भाई, पढ़ो, 2 की 35 पढ़ो, 2 की काफिर आया 35 था, पढ़ो। काफिर काफिर भाई को छोड़ो, आया था क्या? आप 2 की 35 पढ़ो, 2 की भाई 35 उसका पढ़ो आप। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, निकल गया वो, फिर आ जाएगा, फिर ले लूंगा, उसमें क्या बात है। अरे उसको कल, उसको लाओ, आज ही लाओ उसको, कल रगड़ने से अच्छा आज ही रगड़ देता हूँ। ले आओ नहीं उसको नहीं अभी नहीं, मार्केट ओहो, में। अरे तुम्हें जो यार, ये वाह, आपने इसको क्या कहाँ से कहाँ लेके जा क्या रहे हैं? तकब्बुर इनको है, टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या तकब्बुर है भाई इसे तुम्हारा। कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं बताता हूँ। क्योंकि इसने ना, हमारे एहसान भाई ने एक आयत पेश करी कि तुम, अल्लाह ने क्या कहा, कहते हैं ये पेड़ के पास ना जाना, ये ना करना, वो ना करना। इन्होंने कहा आयत बताओ, चैलेंज है मेरा। और मैंने तुरंत बताया 2 की 35 है, जो हमारे एहसान सर ने हमारे को बताई थी। और मैं जब इसको पढ़ मैंने के बता वो रहा हूँ, बताई क्यों थी नहीं यार। पढ़ेगा, मैं क्यों नहीं पढ़ेगा? एहसान भाई के प्रिय शागिर्द, प्रिय शिष्य, आपके गुरु से हाँ हमने निवेदन किया हाँ था हाँ कि वो हाँ इसे हाँ अपनी जबान हाँ से, मुबारक जबान से हाँ पढ़ के हाँ। सुनाए और तो बताए मैंने अपने सुना स्ट्रीम दी, क्या वालों को। आफत आ गई? मैंने तू सुना पढ़ दी के, तो क्या आफत चल आ एक काम गई? कर, पहले हाँ उस आयत को तो पढ़। तू हवे हवे में तर्जुमा करेगा, हम कैसे मानेंगे? तू पढ़, हाँ चल तू सुनो, पढ़ दे। और हमने कहा, सुनो, नहीं और नहीं नहीं हमने नहीं, कहा और हमने ए नहीं कहा, आदम ऐसा नहीं है वो। तुम अरबी, ऐसा ही है, अरबी पढ़ इबारत लेना। पढ़, अरबी है इबारत, नहीं अरबी नहीं, इबारत पढ़। तू अरबीदान है, तुम अरबीदान हो। हाँ
हाँ मैं हूँ। हाँ अरबी दान हो, अरबी में बात कर वो जो इससे कोई अरबी दान है तो, और क्या कहते हैं ये अरबी का बहुत बड़ा वो बन रहा है पढ़ ना, के बताओ, तो यह चलेंगे पढ़ने नहीं दे रहा, शागिर्द, क्योंकि हमने ये चीज उस्ताद ले कुरान से आओ साबित करी भाई। और हमने कहा ए स्ट्रीम आदम सुनने तुम वाले और सुनो, इसको तुम्हारी पढ़ने पत्नी नहीं आ जन्नत रहा है। में बसो और वहां से जहां चाहो खूब खाओ, लेकिन इस पेड़ के पास ना जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। भाइयों सुनने वालों सुनो, इन लोग को चैलेंज था कि जो ये लोग कह रहे हैं उस आयत को पढ़ के बता दें। ये लोग उस आयत को पढ़ने से महरूम रह गए, तो इनके इल्म का हमने नतीजा पढ़ नतायज दी, ये है। हमने पढ़ दी, अब आप पढ़ो पढ़ दी और तो उसका पढ़ के तर्जुमा करके बताओ ना, बताओ। तुम हमने पढ़ के पढ़ दी, बताओ। अब तुम पढ़, हमने नहीं पढ़ पढ़े, दी, अब आप पढ़ के बताओ। नहीं पढ़े। हमने पढ़ी अरे है, भैया ये हमने भाई पढ़ी है। उसेद चलो भाई आए मेरी हैं बात हम। सुन ले। हाँ चलो ये हमारी बहुत पढ़िए सर, कीमती समय पढ़िए। है, इसे हमें पागल मत समझे बैठ के, यहाँ में जवाब दे दे अगर देना हो तो। हमने सिर्फ 2 बातों के जवाब मांगे हैं तुमसे, कुरान से ही और हदीस से देना चाहूंगा। हदीस पता हो तो हदीस से बता दे हमने कि वो कुरान अल्फाज से ही कौन कहा से ना थे सर, और आप पढ़ के बता दो वो ना। पेड़ कौन एक सा सवाल था, पढ़ के बता वो दो। पेड़ कौन सा था जिसका अल्लाह ने जिक्र किया है कि इसके पास मत जाना। हम उसका जवाब मांगते हैं बस खाली। आपको अगर चैलेंज जवाब है, हो तो सवाल दे दो, पढ़ के नहीं तो बता कोई दो। बात नहीं है। सुनो है, सुनो, मैंने क्या कहा, हम वो अगर आयत भी ऐसा पढ़ नहीं देंगे, है, इसको तर्जुमा कर दो। अरे सुन आपको तो ले चैलेंज यार। है, आपको शागिर्द नहीं कर पाऊंगा। आप तो अरे मदरसे में भाई पढ़े हो, मैं हाफिज साहब बने हो, पढ़ के बता दो सर। यार भाई मेरी बात सुनो हाँ ठीक है, सेठ, सवाल पढ़ के मेरा बताना, टाइम वेरी इजी खराब मत कर क्वेश्चन। बिल्कुल भी। मेरा टाइम खराब मत कर दोस्त, ऐसा मत करके मैं आगे बात ना करूं तुमसे। भाई इज्जत से कह रहा हूं मैं, गलत उसमें कुछ भी तुमसे जवाब नहीं बन पा रहा तो आप जलेबी मत बनाओ बिल्कुल भी। हम जलेबी नहीं ऐसी बना रहे जलेबी सर, मत हम आगे बनाओ कह रहे, जो आपको क्या है, आप पढ़ तुम्हारी के बता दुकान की दो। तरफ को कोई देखे भी चैलेंज है, ना। चैलेंज दे रहे, पढ़ के या बता क्या दो। चैलेंज मानूं अब तो तुम्हारा पढ़ दो, यार, किस चीज का चैलेंज मानूं? मैं वो चैलेंज नहीं दे रहा वो आयत तुमको, पढ़ मैं के तो बता सिर्फ दो। ये जवाब मांगता हूँ आप लोगों से, आप हजरात से, आप मुल्ला मौलवियों से, कि जो मैंने बताया है वहां पर नाफरमान हुआ इबलीस, ये वन उसको कैद नहीं वन किया अल्लाह ने। वन साइडेड बगैर जाने हुए क्वेश्चन करना और उस पर एक स्ट्रीम चलाना सही है? या तो जानकार बन जाओ, तो ऐसा जानकारी है अगर मैं नहीं। अपनी गांव हम आपको अगर मैं चैलेंज कर अपनी रहे हैं, आप गांव की पढ़ के भाषा, बता दो सवाल, सुन आप सुन, पढ़ के नहीं बता रहे हो। अगर मैं अपनी हम गांव की आपको, भाषा पे आ गया तो तुम फिर बोलोगे बदतमीजी से बोल रहा है। समझे? तुम हलवा आपको पका रहे हो, जलेबी बना रहे हो बहुत देर से, कोई फायदा नहीं हो रहा उन चीजों का। मैं आपको बता दूं सर कि गाली देना सबसे आखिरी हद है, मैं पहले उससे ही ज्यादा बोल आप क्या रहा कर हूँ, लोगे? तुम जवाब नहीं दे सर रहे सर यार, इसलिए बोल रहा हूँ कौन मैं से ऐसा। नोट? सर आप अपनी आखिरी जो हद है, सबसे ज्यादा गिरोगे तो कितना गिरोगे? गाली दोगे? यार ये मुल्ला पढ़ मौलवियों के तो का काम नहीं बता होते हैं, सकते मेरा ना, काम नहीं है। पढ़ के तो ये नहीं मेरा बता काम सकते नहीं ना, है पढ़ के तो यार, नहीं हद बता है भाई। सकते ना सर। अरे तो पढ़ के बताया बता तो दो ना, क्या बता, शुरू लोग शुरू सुन शुरू रहे में हैं, मैंने क्या स्ट्रीम लोग बताया? सुन रहे हैं, लगभग अरे बीस सुन तीस रहे, वो लोग तो सुन देख रहे ही रहे हैं तभी कम हमने से पढ़ कम। के बताया है, आप लोगों बकवास की ना करो हरकतें आप। भी देख रहे हैं यार, वो आप पढ़ लोगों नहीं की पा रहे हो हरकतें भी देख सवाल, रहे हैं। मैं कई बार सवाल अपने पढ़ नहीं सवाल पा रहे, रख चुका हूँ और तुम उसका पढ़ जवाब के नहीं बता दे दो पा ना, रहे। एक बार पढ़ के बता दो। चलो गधे की गांड हाफिज बता बोले दो। हो, आप क्या क्या थे, अरबी समझ मदरसे में में आती है सीखे हो, तुमको? बेमतलब की उलमा यार से तुम सीखे हो। बहस कर रहे हो यहाँ पे। बोल माओ संसी के जा, नमाज पढ़ ले, नमाज का टाइम हो रहा है यार। कमाल है यार। अब इनका जो बहनोई है ना, नाज खान, वो बार बार मुझे कॉल करके कहता है कि उसमें दम है, बच्चे में ये है और वो है। अरे काहे का दम है यार? 2 सवाल रखे मैंने, वो साबित नहीं कर पा रहा वो बंदा, और बार बार हमसे कह रहा है पढ़ के सुना। अरे पढ़ के क्या सुनाऊं तुझे मैं शुरू में ही बता दिया कि ये आयत है सूरह बकरा की 34, 35, 36 है। इनमें ये कह रहा है अल्लाह, ये चीजें कह रहा है, ये कह रहा है, फिर भी बंदा ये कह रहा है कि हम कैसे माने। अरे क्यों क्यों ना माने? तू इनकार कर रहा है कुरान का। जी जेडी भाई। लतखोर है और कुछ नहीं है। मैंने सबसे पहले मैं जिस चीज पे आया था वो यही थी बात, जो ये जलेबी बना रहा था। खैर वो टॉपिक नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैंने वो बात सुनकर ही एंट्री मारी थी कि जिसमें ये मैंने आदमी ने टॉपिक, पहले हाँ, बोला। जी मैं बताता हूँ। मैंने टॉपिक इसने ये ये कहा रखा कि था। जी बोलो बोलो आप हाँ बोलो। मैंने ना मैं ये हाँ मैं ये कह रहा था, मैंने जो एंट्री मारी थी ना, मैं इसी बात पे मारी थी कि जो सजदे का जिक्र था, मैंने ये बात पढ़ी थी। इसका जिक्र मिलता है 2 की 34 में, जिसमें क्या कहते हैं इब्लिस ने सजदा क्यों नहीं करा। मैंने ये सोचा कि ये बता देगा कि कहीं से कि इब्लिस जो है वो फरिश्ता है, वो नहीं बता पाया। आपने क्वेश्चन रखा क्या कहते हैं कि वो अल्फाज कौन से थे,
ये उसका आंसर नहीं दे पाया, अल्फाज नहीं बता पाया, मैं इधर जाऊंगा मैं उधर जाऊंगा। फिर इसके एवज में मैंने ये रखा कि हमने कुरान को आसान कर दिया। इसने कहा ये पढ़ के बताओ। फिर मैंने वो आयत पूरी पढ़ के बताई। फिर आपने क्वेश्चन रखा 2 की 35 पे कि वही उस पेड़ के नजदीक ना जाना, वो पेड़ कौन सा है, वो नहीं पढ़ के, ये पढ़ के बताओ अरबी में। ये एक बहुत अच्छा टेक्ट है। जब आप फंसने लगो तो दूसरे पे क्वेश्चन डाल लो। और वो टेक्ट खेल रहा था यहाँ बैठ के और कुछ नहीं कर रहा था, जवाब नहीं कर रहा था वो, क्योंकि कुरान भी भाई एक मैं लुंडी अपने लंगड़ी किताब है। हाँ, 1 मिनट जेडी भाई, हमारे जितने भी देखने वाले हैं और जो हमें चाहते हैं और समझते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी आदमी पे अरबी पढ़नी नहीं आती, मैं नहीं कह रहा कि मुझे नहीं आती, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर किसी इंसान को अरबी पढ़नी नहीं आती है और वो तर्जुमा बता रहा है हिंदी में, क्या वो गलत बता रहा है? फिर हिंदी में तुमने कुरान बनाई क्यों? क्यों कहते हो कि हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, फारसी में पढ़ सकते हो, सब तरह में कुरान मौजूद है, आप उसे पढ़ सकते हो, सवाब हासिल कर सकते हो। तो फिर हिंदी में क्यों तुम हमसे ये कहते हो कि भाई सब पढ़ के सुनाओ, अरबी में ये है? अरबी पढ़ने से क्या वो साबित होगा कि वो कुरान है? क्या वो हिंदी में जो कुरान पढ़ रहा है वो कुरान नहीं है? समझे? तो मैंने वही चीजें रखी थी कि भाई मेरे सवाल है, इस कुरान की इस आयत में ये चीजें आ रही हैं, इनका मुझे जवाब चाहिए कि हम इस पर शक पैदा हो रहा है हमें। लेकिन वही बात है कि बात का जवाब देना नहीं है, बस खाली टाइम पास करना है, अपनी हाजिरी पूरी करनी है कि हाँ हम आए थे वहां पे। खुद जाएंगे नहीं, क्यों? फिर बेइज्जती हो जाएगी। और हम निकाल लेंगे तो ये वहां पे ये कह देगा मुझे भगा दिया। समझे? चलो बात करो आप, हमारे काफिर भाई आए हैं, मैं आता हूँ 1 मिनट। जी हेलो। जेडी भाई, हाँ बात करो आप आपस में, जो भी भाई है, मैं आता हूँ 1 मिनट में भी। सबको नमस्कार भाई। जेडी भाई आप हो? अरे कोई कुछ बोलो भाई। हाँ जी भाई बोलिए। हाँ, ये हजरत अभी इतना बकवास करते रहे थे, किसी हिंदू को मुस्लिम बनाते हैं कि अरबी सीखना क्या जरूरी हुआ? है, पहले अरबी सीखो। ये जो भाई साहब हाँ पहले बात कर रहे थे, हाँ और ये उस्मान भाई आए थे, बात कर रहे थे कि अरबी पढ़ो अरबी पढ़ो। हाँ। ये हम किसी हिंदू को या नॉन मुस्लिम को ये लोग मुसलमान बनाते हैं तो बोलते हैं पहले अरबी सीखो, कुरान सीखो, उसके बाद ही मुसलमान बनना है। देखिए एक ये ऐसा लोग इतने है कि ये जो बात अब जो हो रही थी ना, जो भाई बात कर रहे थे, वो जो एहसान भाई ने सवाल किया था उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। मैं को हम खुद सुन रहे थे, उसकी तब से बातों को, सुन रहे थे। हाँ हम तब से सुन रहे थे, ये लोग लास्ट में हार के यही आता है कि बस तुमको अरबी आती है, अरबी आती है। अरे भाई अरबी, अच्छा एक बात बताओ, कुरान जब अगर पूरी दुनिया की नंबर 1 किताब है, सबसे बेहतरीन किताब है, तो फिर उसको अल्लाह ने अरबी में ही क्यों उतारा? और भी तो सारे लैंग्वेजेस थे अरे ना। भाई कोई अल्लाह वाला नहीं है, ये सब मोहम्मद साहब ने एक कबीले के लिए छोटा मोटा वो सब, मतलब जैसे होता है ना वो खाना बदोश, वैसा एक समाज था, उसको देखिए भाई चलाने के कैसा लिए है, उसको। ये सारी चीजें ना समझने के लिए जो दिमागी अपंग लोग रहते हैं उनके दिमाग पे जोर नहीं है, मतलब उनके दिमाग पे ये सारी बातें असर नहीं करती। तो ये जब बहस करने पे आ जाते, फिर ये हाथापाई पे आते या तो फिर गाली गलौज पे आ जाते। तो कब से मैं सुन रहा अरे हूँ कि एक ही बात कही जा रही है, तो वो उस पे ही घूम फिर कर जिलेबी बना रहे। तो ऐसे लोगों से बात कर मतलब ही नहीं है। जब साफ साफ सारी बातें बिल- लॉजिकली अगर समझा जाए कि जब वो बोल रहे हैं कि वो बात बताइए कुरान से साबित कर, जब वो है ही नहीं तो कहाँ से बताएंगे? अच्छा भाई, आप अपने से सोचो, इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसमें ये पृथ्वी एक बिल्कुल मतलब रेत के दाने के बराबर है, उसमें जी। इंसान है, वो उसका कोई मतलब लगभग कुछ भी उसको दूरबीन से देखने पे भी वो दिखेगा नहीं। उस हम्म। इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने वाला आदमी एक व्यक्ति का शादी करने के लिए, उसको जब सेक्स करने की जरूरत है उसके लिए, मतलब वो तुरंत आ जा रहा है। उसके बाद से
वलीमा खाने के लिए आदमी इकट्ठा होते हैं, तो वो बोलता है कि अल्लाह बोल दिए हैं कि खा के यहाँ बकवास मत करो, जल्दी जल्दी अपने घर जाओ, उसके लिए आयत आ जाती है। मतलब इन लोगों के पास दिमाग बिल्कुल नहीं है। मतलब इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसको रचने वाला, चलाने वाला, वो किसी इंसान के सेक्स के लिए मतलब इतना तत्पर रहेगा कि लौंडी बहू हलाल कर बिल्कुल देगा, बिल्कुल बच्ची हलाल यार। कर देगा। आज मैंने ऐसा टॉपिक रखा जो सबको समझ में आए, और मुझे लगता था कि भाई इसका ये कोई इतना बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है। मैंने वो बातें पूछी जो एक जायज तरीके से पूछने की थी, समझे। लेकिन वही बात है, अच्छा, मैंने इसमें यही चीजें साबित करने के लिए रखी थी कि अल्लाह में शैतान बड़ा है, या साबित हो रहा था ये। हालांकि मैं ये नहीं कहता भाई अल्लाह कमजोर है या शैतान बड़ा है, मैं तो ये साबित कर रहा हूँ कि वहां पे साबित हो रहा है कि शैतान पे, अल्लाह हेलो का कब्जा शैतान पे नहीं है। हेलो जी एहसान। नहीं एहसन भाई, जी। आप लोग थोड़ा इस अच्छा पे ध्यान दीजिए। मुल्ला मौलवी ये बोल रहा है। हेलो टॉपिक आप लोग बना रहे हैं ना, एक मिनट हम चले जाएंगे थोड़ा सा चुप ना बोल बे। के। हम्म। हेलो बोलो। हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो। नहीं आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्यों नहीं आ रही यार? आ रही है आवाज। हेलो हेलो। हेलो आ रही है? हेलो आवाज तो आनी आ रही चाहिए है, यार, आवाज आवाज आ आ रही रही है, है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ आ रही रही है, है। आवाज आ रही हाँ हाँ। हेलो हेलो इसका इंटरनेट काम नहीं आवाज करेगा, नहीं आ ये रही है पक्का वाला तुम लोग का साला। हेलो हाँ हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो हेलो भाई अरे बोल ईयरफोन तो रहा निकालिए, हूँ। बोलो उनको। अरे भैया, अरे तुम तुम्हें लोग की मेरी आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही यार। होगी। तुम्हें नहीं आ रही है और भाइयों को भी आ रही मेरी आवाज? चले गया। आ रही है आवाज मेरी? आपकी आवाज जी जी आपकी आ आ रही रही है, है। आवाज आ हाँ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ। तो उस भाई को नहीं आ रही थी आवाज। तो हाँ बात तो यही नहीं थी। आएगी ना, वो भी कुछ खुरदने आया था, तो अभी वो समझ गया कि अभी बात छेड़ूंगा तो फिर ज्यादा ही हो जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वो हेलो हेलो करके चला गया। हाँ जी जी जी। तो बात यही है कि भाई सीधी सी बात रखी थी मैंने कि पेड़ कौन सा था जिसका उसमें उलमाओं ने जिक्र किया है। वो गेहूं का जिक्र था। गेहूं का भी जिक्र किया है उलमाओं ने। सेब का भी किया है, जिसके खाने से उसको लैटरिन लगी और उसने गंदा कर दिया जन्नत को, जिसकी वजह से अल्लाह ने गुस्से में आके उसको बाहर फेंक दिया दुनिया में। ये उलमा कहते हैं। बाकी हदीसों में इन चीजों की हकीकत नहीं मिलती पूरी पूरी तरह से, ना ही कोई ने मानता है, क्योंकि कुरान में इस चीज का जिक्र ही नहीं है। जब सीधी सी बात है यार, पेड़ का जिक्र किया है तो छोटा सा लफ्ज डालना भूल गया था कि अल्लाह, कि भाई ये उस चीज का पेड़ था कि इसको खाने की वजह से वो मरदूद हुआ या उसको हमने जन्नत से निकाल दिया। कमाल की बहुत बात है सारे यार। बहुत सारे ऑप्शन देते हैं मस्जिदों के अंदर, कोई बोलता है गंदुम के दाना, कोई बोलता है सेब खाने के वजह हाँ से। और वो जो तौबा कबूल हुई है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई है, ये अपने मुंह से बोलते हैं। जी। हाँ, बल्कि ये चीज तो कुरान में होनी चाहिए, इसका जिक्र तो कुरान में होना चाहिए। जब उनकी तौबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुई है, सदके में हुई है, तो ये तो कुरान में होना चाहिए ना। तो ये बयानबाजी क्यों करते हैं इस चक्कर में? कमाल है यार, ये तफसीर भी बना देते तो उसके अपोजिट बनाते हैं। जबकि ये उसैद भाई भाई कह रहे थे साहब, आके कि भाई, हाँ ये उसैद भाई ये कह रहे थे कि नूर के पर्दों पे कुछ ऐसा दिखा कि भाई उसके सदके में उन्होंने माफी मांगी और वो माफ हो गए। अरे यार, वहां पे अल्फाज का जिक्र आया, तुमने तफसीर बना दी नूर के पर्दों की। अरे अल्फाज के ऊपर ही तफसीर बनाते ना। तफसीर तो जी, इंसानों ने बनाई है या अल्लाह ने बनाई? तो तफसीर इंसानों ने बनाई हम है। कुरान की हम कुरान की बात कर रहे हैं। कुरान तो अल्लाह का कलाम जी है, ये माना जाता है। जी जी। फिर इसमें ये तो तफसीर को आगे करते हैं तो कुरान को पीछे कर रहे हैं। अच्छा, तफसीरों पर अगर ये बात कर रहे हैं ना एहसान भाई, तो ये अगर तुम कि अलग अलग उलमाओं की अलग अलग तफसीर, ये उसको भी नहीं मानेंगे। नहीं, हम नहीं उसकी मानेंगे। तफसीर को नहीं मानेंगे, हम ये उसकी तफसीर को नहीं, हम ये तफसीर को मानेंगे। तो जब कुरान एक है, एक ही कलाम है, तो उसकी तफसीरें अलग अलग क्यों है? तर्जुमा तो एक जैसा ही होना चाहिए ना, हर जगह से। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक दूसरी प्रश्न चीज पूछूं?
اور ایک چیز تھی میری، اور ایک سوال تھا میرا، میرے دل کے اندر ایک سوال ہے کہ جب ایک اللہ ہے، ایک نبی ہے، ایک کتاب ہے، تو نماز بھی تو ایک ہی ہونی چاہیے، تو الگ الگ کیوں ہے نمازیں؟ یہ نمازیں بالکل الگ الگ کیوں ہے؟ کوئی بولتا ہے ناف کے نیچے باندھو، کوئی بولتا ہے ناف کے اوپر باندھو، کوئی بولتا ہے سینے کے اوپر باندھو، کوئی بولتا ہے وہ ہاتھ چھوڑ وہ کے نماز پڑھو۔ وہ وہ انہیں خود ہی نہیں پتا کہ نماز اصل میں ہے کیا، کیونکہ نماز کا کوئی سچائی نہیں ہے اسلام کے اندر نماز کی، اس لیے وہ غفلت میں جی رہے ہیں۔ میں تو نا اسی چیز کے اوپر کنفیوژن میں ہوں بہت دنوں سے، کہ مجھے کوئی ملے، میں نے باہر بہت سے علماء سے، مفتی سے اس بات کا تفسیر بھی بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے بھائی، نماز کیوں الگ الگ ہے؟ جی اور جو قرآن ہے، جو ابھی جو عرب کنٹری کے لوگ ہیں، عرب کنٹری کے لوگ یہاں کے مسلمانوں کو مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں مانتے، کتے کے برابر مانتے ہیں، یہ لکھا بھی ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کہ ہم اور ہندوستان کے مسلمانوں کتے کے سامان مانتے ہیں۔ تو پھر میں یہی تو بول رہا ہوں نا کہ مطلب کہ ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ الگ ہے اور عرب کنٹری کا اسلام الگ ہے، کیا ہے مطلب؟ ہاں کیوں ایسا کیوں ہے؟ مطلب نماز یہ لوگوں میں بھی فرق ہے۔ یہ یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یہ ان عالموں کی ہے جن کو تکبر ہے اپنے علم پہ، جیسے کہ ابھی اسید بھائی آئے تھے، تکبر میں ہی ساری باتیں، تکبر ہی جھلک رہا تھا ان کی باتوں میں، کہ انہیں تکبر ہے اس چیز کا کہ ہم نے علم حاصل کیا اللہ کے کلام کا، اور پھر اسے انہوں نے جیسے سکھانا چاہا لوگوں کو سکھا دیا، اور وہ لوگ ان کے پیچھے نکل پڑے، لیکن ہم نے ان پہ سوال اٹھائے تو یہاں آ کے وہ اپنا تکبر ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ لوگوں کو گھماتے ہیں۔ میں نے ایک عالم سے پوچھا تھا، مفتی سے میں نے پوچھا تھا کہ بھائی میں فلاں کاروبار کرتا ہوں، میری وسعت نہیں ہے، تو کیا میں اس کے اوپر لون لے سکتا ہوں؟ بولا کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ لون لینا حرام ہے۔ وہ مجھے فتویٰ دے رہا ہے کہ آپ کی اگر استطاعت نہیں ہے، آپ کی مجبوری ہے، تو آپ کو اس کے علاوہ دوسرا کچھ کہا تو آپ لے سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا تو اس پہ مطلب میں ایک یہ بات کہوں گا کہ انہوں نے تم سے کہہ دیا کہ بھائی لون نہیں لے سکتے، لون لینا حرام ہے، لیکن حرام ہے، انہوں نے آپ کو راستہ بھی نہیں بتایا ہوگا کہ آپ کی سمسیا حل کیسے ہوگی پھر۔ ہے ہی نہیں نا، تم ایسی ہی جیو، اور خود نئی نئی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ہر 6 مہینے کا ہاں ایکٹیوا بدلی ہوتی ہے، وگمین بدلی ہوتی ہے، ان کے گھروں کے وہی اندر بات اے سی ہے لگا ہوا ہے۔ وہی بات ہے کہ ایک دین اسلام کا جاننے والا صحیح سلامت مسجد میں بیٹھا ہے، اور فکر اس کو برابر کی مسجد کی ہو رہی ہے کہ بھائی اس میں لینٹر ڈلنا ہے، اس کی ہیلپ کرو، جبکہ ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی مسجد کے درمیان میں کوئی غریب بھی رہتا ہے اور اس کے گھر میں روٹی تک کو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور وہ جانتے بھی ہیں اس کی ہیلپ نہیں کریں گے، لیکن برابر کی مسجد کے لیے پیسہ مانگیں گے۔ میرے نظر میں ایسے 10 گھر ہے، 10 نہیں کئی گھر ہے، لیکن جانکاری میں ایک دم قریب سے جانتا ہوں، ایسے 10 گھر ہے جن کے گھر میں صرف ایک ہی وقت کا کھانا بنتا ہے، اور وہ 3 ٹائم کھاتے اس کھانے کو۔ اور یہاں جب بھی جاؤ جمعہ کی نماز کے لیے، مسجدوں میں بولا جاتا ہے کہ بھائی اے سی خراب ہو گیا ہے، اللہ کے گھر کے لیے اے سی دے دو، جنت میں ٹھنڈی تم ہوا یہ ملے گی۔ دیکھنا جی وہ عثمان بھائی کون جو پہلے آئے تھے نا، ابھی آئے ہوئے ہیں، ان کو ایڈ کیجیے تھوڑا۔ ارے کیا فائدہ یار، وہ پھر وہ بحث بازی چلے گی، ٹائم میرا نزدیک ہو چکا ہے، میں اسٹریم بند کرنے والا ہوں۔ ایک منٹ نہیں بھائی، نہیں، ایک تھوڑا منٹ۔ ہم کو آج اسلام قبول کر لینا ہے، تھوڑا ہم کو بلا لیجیے نا، چلو تو پھر کچھ آپ اپنے بات کر لینا، آپ بات کر لینا، میں بھی کر لوں گا، کوئی دقت نہیں ہے، اگر صحیح سے بات ہوگی تو چلو میں ایڈ کر لیتا ہوں۔ نماز تو لگتا ہے آج انہوں نے پڑھی نہیں ہے جوہر کی۔ جی ہاں اسید حسین بھائی، بھائی، فرمائیے حسین سر۔ بھائی بولیے۔ جی جی، ہم کافر بول رہے ہیں، ہم کو اسلام قبول کرنا ہے۔ پرسنل ٹارگیٹ، نہیں نہیں نہیں، دیکھیے سر، یہ حضرت دن آ حضرت یہ گیا۔ غلط بات ہے۔ دیکھیے ویسے پہلے میں آپ پڑھتا ہوں، اب اسلام کی دعوت دیں۔ پڑھوں گا جیسے ہی یہ ایسے باتیں اسکول اسلام میں کی نہیں، نکلوں دعوت، گا، انشاءاللہ میں سب سے پہلے نماز ہی ادا کروں گا۔ ایسے آپ اسلام کی کیسا دعوت دیں پڑھ گے؟ یعنی جماعت سے نہیں پڑھی آپ نے؟ نہیں، میں اس میں باہر میں کام پہ تھا، تو کام پہ میں کہاں تھے وقت تم؟ تو ملا میری تو اسٹریم پہ تھے۔ مسجد میں نہیں تھا نا، مسجد میں رہے گا ارے تب تو تو انسان مسجد میں جماعت میں نہیں تھے پڑھے گا۔ تو تمہیں اس چیز تو کی اب فکر گھر ہونی میں چاہیے تھی کہ میں نماز ارے پڑھنی ہے مجھے۔ آفس میں جماعت کر لوں، وہ دیوانی ہے۔ ارے یار حد ہے، تم یہ کہہ رہے ہو میں کام پہ تھا، اسٹریم پہ تھے تم میری، تو جماعت تو آدمی 2 آدمی کی کر لیتا ہے، آفس میں کر لیتے۔
नहीं था कोई दूसरा, इस्लाम में झूठ 7 बोलना पढ़ने वाला। हाल है। एहसान भाई, इस्लाम बचाना ज्यादा जरूरी है नमाज पढ़ने से ज्यादा, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं, खैर इन्होंने इबादत का ही काम किया है हमारे पास आके भी, क्योंकि वो इस्लाम की ही बात कर रहे थे, अल्लाह की ही बात कर रहे थे। ये भी इबादत ही है भाई, कोई बात नहीं। अच्छा उषद भाई, जी एक उषद भाई, सवाल करना था आपसे। जी करो। सुन रहे हो उषद भाई? तब मैं इनके 2 सवाल का जवाब दे दूं, फिर कर लेना, बस 2 मिनट में दे नहीं दूंगा। नहीं नहीं, एक बस सवाल 2 अच्छा, मिनट में मेरा इनके है, 2 वो नमाज सवाल सवाल का पढ़ने जवाब नहीं दे गए थे, दूंगा। आपके सवाल का जवाब ढूंढने गए थे। नहीं, मेरे पास जवाब था, इन्होंने वो मुझे बैक स्टेज किया, मैंने मैसेज में दे दिया है जवाब। मुझे लगा ये दोबारा नहीं लेंगे, तो ये हजरत कमेंट में जाके नहीं चेक दिया, कर ले, मैंने जवाब दे दिया है। नहीं दिया। मैं हजरत यहीं यहाँ दो, अब यहाँ दो, इनकार नहीं। अच्छा मेरा कमेंट देखो, अब पढ़ो, यहाँ आप दो। कमेंट पढ़ो, नहीं, अब यहाँ कमेंट दो, पढ़ो। यहाँ दो, ताकि मैं जवाब दे सकूं। वो जलेबी लाए होंगे, जलेबी इनका लेने के पहला लिए तो सवाल था, रसगुल्ला लाए होंगे। पहला सवाल भाई मैं आपको दे दूंगा, जो भाई को सवाल करना है। मैं है 10 मिनट है, कोई बात नहीं, आपको 2 मिनट के बाद आपको जवाब दे दूं। इनका पहला सवाल था सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से। चलो आज दोनों जवाब दे के जाता हूँ। आयत नंबर 35। फकुल्ना या आदम उस्कुन व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा। और हमने फरमाया ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और खाओ उसमें से, और खाओ उसमें से। खाओ और रहो, खाओ उसमें से बेरोक टोक, जो तुम्हारा जी चाहे। रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा, मगर उससे पेड़ के पास ना जाओ। वला तक़रबा हादिहि शजरा, उस पेड़ के करीब ना जाओ। शजरतन फतकून मिन ज़ालिमीन, कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओ। तो ये मेरे भाई साहब का जो सवाल था कि अल्लाह ने जो कहा उस पेड़ की तरफ ना जाओ जिस पर तुम, क्या बोले, हेलो, नहीं हम हद नहीं से बोल बढ़ रहे कुछ जाओ, भी। जिसमें अल्लाह ने, किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, जिसके अल्लाह ने खाने से मना किया था, वो कौन सा पेड़ था? तो हम इसका साफ जवाब देते हैं, इस पेड़ के बारे में कुरान में जिक्र नहीं आया है। ठीक है, मुफस्सिरीन ने, कई मुफस्सिरीन ने गेहूं, ज्यादातर मुफस्सिर ने गेहूं का जिक्र किया, कुछ ने सेब का और अंगूर का। ये बात हम आपको कहते हैं साफ तौर से, और ज़ईफ हदीसों में इसका जिक्र मिलता है, सही हदीसों में नहीं मिला। ज़ईफ हदीसों में गेहूं का और सॉरी अंगूर, गेहूं और सेब, ज्यादातर का इत्तेफाक गेहूं पर है। पहला जवाब। दूसरा सवाल था इनका फतलक्का सुनो आदम पहले, मिन सुनो, रब्बिही। एक मिनट सुनो, पहले सुन लो। ये पहले जी, सवाल का आपने, आपके हिसाब से आपने जवाब दे दिया पहले सवाल का, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप बोल रहे हो ज़ईफ हदीस है, यानी कमजोर है, जिन पे यकीन नहीं किया जा सकता, ऐसी हदीसों में इनका जिक्र आया है। तो फिर हम कैसे मान ले कि वो अंगूर का था या सेब का था या गेहूं का था? हम ये पूछ रहे हैं, हमें सही हदीसों से और कुरान से ये साबित करो वो किस चीज का पेड़ था। मैंने पहले लफ्ज में कह दिया कि इसका जिक्र कुरान में पेड़ के नाम से नहीं आया है कि ये नहीं पेड़ आया है खाया। ना, तो पहले बात कह फिर दिया। अब सुनिए, आप उन हदीसों का हदीस जिक्र क्यों कर रहे हो जो रिवायत से ज़ईफ देखिए, है? ज़ईफ और हदीस से जिसकी रिवायत मजबूत होती है, रिवायत सलासा से, यानी 4 रावी है उसके, और बिल्कुल दलील है, और कई सारे सहाबियों से साबित है सेम हदीस, तो उसको मजबूत मानी जाती है। पहली बात। अब दूसरी बात बता रहा हूँ, सुनो आप। सर ये मक्का तो में एक पूरा सेकंड, कॉपी किया पहला है सवाल खत्म। क्रिश्चियनिटी से। सुनो जेडी भाई, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ उसेद भाई कि आप उन हदीसों को मानते हैं कि वहां पे इस चीज का जिक्र था, अल्लाह ने, आदम अलैहिस्सलाम ने ये चीजें इस्तेमाल की थी जन्नत के अंदर, आप मानते हैं? हमने पहले आपको पहले लफ्ज में कह दिया, ये तो वही वाली बात हुई, ना चाहे तो आंगन टेढ़ा।
تو ہم यार ने पहले तुम में हदीस तुम में अब जिक्र ये नहीं कह रहे है। हो, जब हम अरे आपको जिक्र सिरे नहीं से है, जिक्र नहीं है जिक्र तो नहीं है, आप हमें आप बोल रहे हो मन की अंगूर बनावट का बताते हो। सेब का जिक्र है, आपने कहा अंगूर सेब और गेहूं का जिक्र है, आप उस पर यकीन रखते हो। अरे यार मुफस्सिरीन ने जो मुफस्सरीन कौन है? वही तो है जो जिन्हें आप मानते हो। जिन्होंने तफसीर की है उन्होंने हाँ तो उन्हें जो मानते नहीं हो कौल क्या? लिया है किसी सहाबा का कौल होगा जिन्होंने सरकार से सुना, कौलन हाँ बादल कौल होगा, तो जिन्होंने लिया है उनके जो राय है उन रायों का तस्करा कर दिया कि इसका जवाब ये है। अब आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो मेरा प्रॉब्लम नहीं। अरे अब भैया आपका मैं दूसरे तो सवाल का मान ही जवाब नहीं दीजिए। रहा, मैं तो मान ही नहीं रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जो उनकी बातें मेरे सामने पेश की हैं कि ये चीजें थी, क्या आप उन्हें मानते हो? अगर मानते हो तो तब मैं आपसे बात करूँ इनके बारे में। किसको मानते हो? आपने जो ये चीजें तफसीर ये चीजें हदीस पेश की हैं कि वे साहबा से सुनी होगी, सरकार से सुनी होगी, गेहूं का था या अंगूर का था या सेब का था, ये आप बोल रहे हो कि वहां पे लिखा हुआ है, ज़ईफ हदीसों में ज्यादातर है। मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है गेहूं पर कि भाई गेहूं का पेड़ ठीक है, मान लिया मैंने, चलो गेहूं ही मान लीजिए, अकेली बात है, गेहूं का मान लीजिए, तो फिर आप इस हाँ पे अकीदा रखते हैं कि वो गेहूं का ही था? बिल्कुल कुरान पे अकीदा रखते हैं और हदीस पे रखते हैं और यानी वो आप सही मानते हो वो मुफस्सिरीन सुनो, जिन्होंने यानी आप मानते हो, सुनो पहले, ज्यादातर आप कॉल मानते को हो, नोट करके अरे यार सुन तो लो उसेद भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मानते सर हो आप कि वो फंसाना गेहूं का चाहते दरख्त हैं, था। आप फंसाना नहीं चाहते हैं, फंसा नहीं आपको रहा जवाब नहीं मैं चाहिए। फंसा नहीं रहा भाई, आप ही आपको बोल मैं रहे हो, आप जवाब ही की बहुत बातों पे। क्लियर दे चुका हूँ अरे मगर भाई आप मेरी उसमें सुन तो ले घुमा रहे यार, हो आप मुझे। भाई मेरी पूरी बात तो सुन ले यार। मैं ये कह रहा हूँ इसका मतलब ये हुआ और कि आप मानते हैं ठीक वो गेहूं का दरख्त था, चलिए तो इसमें फिर बात ये बनती है, तो वो गेहूं का दरख्त खाने के मना क्यों किया था? ऐसा क्या मजबूरी थी उनकी? उसका जवाब दे देता हूँ। सूरह आराफ हम्म खोलिए, हम्म सवाल में सवाल, मतलब आज किसी तरह से मुझे मन का जवाब चाहिए। यार ये यार सवाल पूरी में तरह से सवाल है, मुतमईन सवाल होंगे आपका तभी ये तो नहीं था। मानेंगे ना। आपको पेड़ का नाम बताना था, हमने पेड़ का नाम बता दिया आपको। तो अब आप सुनो, क्यों ला आपने रहे हैं कि गेहूं, क्यों उस पेड़ को अगर मना आप किया? वो अंगूर सवाल बोलते, मैंने अगर पैदा आप किया है। सुनो, आप अगर अंगूर बोलते तो मैं मान लेता, हाँ भाई सही बात है बिल्कुल, लेकिन आपने गेहूं का वो किया है, तो गेहूं को खाने से ऐसी क्या बात हो गई जो उनको जन्नत से निकाल दिया? ये बात बताओ, फिर उसके वैसे ऊपर बात बताऊंगा फिर मैं। वैसे मेरे पीछे में आपने मेरे बारे में खूब बोला है, मैं सुन रहा था सब इस टीम के पीछे। नहीं तो गाली जब नहीं दी मैसेज मैंने तुम्हें, गाली नहीं दी भाई, मैंने गाली नहीं दी तुम्हें। कमेंट लिख रहा था, जब मैं दलील के जवाब दे रहा था आपने तो मुझे हटा दिया था इस टीम से। वो यार मैं वहां पे जब आपको कैसे मान जवाब लूं दे मैं? रहा था। यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ दो जवाब। बहुत बोला है, और ये जेडी ने एडी ने बोला है, क्या एडी जेडी क्या नाम है इसका? नहीं नहीं गलत मत बोल यार, फिर वो बोलेगा तुम चिढ़ जाओगे। नहीं नाम नाम बोल रहा हूँ, इसके एडी नाम है, क्या है जेडी? एडी जेडी नहीं, या तो ये कहो एडी भाई या फिर जेडी भाई, ये बोलना चाहिए, एडी अच्छा जेडी नहीं। हाँ एडी भाई, एडी भाई। हाँ जेडी जेडी जेडी। भैया अच्छा जेडी नाम है। अरे नाम को छोड़ो, नाम को छोड़ो, आपने मुझे ये बताइए कि वो पेड़ का जिक्र कुरान में है, हाँ या ना? नहीं है। बोलो यार अब उस्ताद भाई। मैंने आपके सर को जवाब उसेद दे दिया और यहाँ पे 6 लोग थे, जवाब दे दिया, बार बार जवाब नहीं दूंगा, बैठ अरे करके सुन लो। मैं भी था, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, नहीं मैं सुना पूछ दिया रहा तो हूँ ना मेरे वो को पेड़ का सुनने दो, जिक्र। मैं जवाब दे चुका हूँ, अरे आप मैंने, मुद्दे पे आते। अभी जो अच्छा वो एहसान पेड़ भाई का ने कही, जिक्र हदीसों में तुम्हारे है, वो सर का हदीसों सवाल नंबर दे सुनो, दो। तब से सर सर कह देते, अब सुनो, बीच में मत बोलो। अरे वो हदीस के नंबर तो दे दो, यही हदीसों के। हो हाँ गया बता सब, दो भाई। जवाब दे दिया, जवाब दे दिया। अब इनका सवाल अरे नया नहीं था। हदीस नंबर नहीं दिया, नंबर दो, मत नंबर पकाओ नंबर मत पकाओ मत पकाओ, मेरे पास भी यार बहुत कीमती टाइम, नंबर पकने का टाइम नहीं है। नंबर दे उसेद दो, भाई को नंबर सुनिया दे तुमको दो। करो जवाब भाई चाहिए हमारे। था कि अल्लाह ने क्यों खाने मना किया, उसको खाने से क्या होता था, कुरान में इसका जिक्र आया है, सूरह हाँ हाँ आराफ बताओ। आयत नंबर 21। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और उनकी कसम खाई कि मैं तुम दोनों को खैर खाऊं, ये शैतान का जिक्र। इसके बाद आयत नंबर 22 जिसमें अल्लाह ने बयान किया है कि उसको क्या खाए थे। फदल्लाहुमा बिगुरूर फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़ीक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम नहकुमा आतिलकुमा शजरति वक़ुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन।
تو اتار لے آیا انہیں فریب سے. پھر جب ہم نے انہیں فلما ذاق الشجرہ، پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا، بدت لہما سواتہما، تو ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئی. شرم کی چیزیں کھل گئی یعنی اس پھل کو کھانے کے بعد انہیں حاجت محسوس ہوئی. پھل کون کس سا چیز تھا؟ کی؟ سنو، کس چیز کی حاجت ہوئی؟ ارے رے رے پیارے، میرے ساتھ نہیں کھیلنے کا. نہیں، میں آپ سے بہت پوچھ رہا تیز ہوں. نہ بنو. نہیں، ہاں ہاں، بہت سلا تیز، جیت بہت کا تیز پیڑ نہ تھا. بنو. یعنی چلو میں بول دیتا ہوں، میں ارے بول بس، دیتا ہوں. یعنی نہیں ان نہیں کو نہیں لیٹرنگ نہیں لگی. نہیں نہیں نہیں، اب زیادہ مت بولو. اب سنو. یار وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے یعنی لگانے لگے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا، اور انہوں نے ان کے رب نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا تھا؟ یعنی اللہ نے ان سے کہا کہ تمہیں اس پیڑ کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا. وَقُلْ لَكُمَا، تو انہوں نے فرمایا تھا، منع پیڑ نہ کون کیا سا تھا. تھا؟ گیہوں کا، پیڑ گیہوں کون کا. سا تھا؟ یہ کون گیہوں کا بولا ثابت بیچ کیا میں؟ انہوں نے. بیوقوف انہوں نے آدمی. گیہوں کا پیڑ اچھا وہ اتنی دیر سے بولا سنو، تو وہ سنا نہیں گیہوں کہ کا قرآن میں گیہوں ذکر. ثابت کیا ہے انہوں نے. سنو جیڈی بھائی، ایک وہ منٹ. حدیث نمبر چاہیے. عجیب آدمی، آپ نہیں کرنی نہیں بحث، نہیں، جاہل وہ ہے یہ. بتائیں گے. اتنے وہ دیر کہہ سے رہے ہیں بک رہا ہوں. مفسرین نے کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد سر سن لو، میں آخری جواب دے دوں، بہت ٹائم نہیں ہے. ہوں آپ بولے تھے وہ ہوں. کلمہ جو انہوں نے جو توبہ کرتے تھے. نہیں نہیں نہیں، ابھی بخش پہلا ہی پورا نہیں ہوا یار. ابھی پہلا بھی پورا نہیں دے ہوا دیا ہے. نہیں دیا. کہ اس ہم نہیں پیڑ مانتے. کی کیوں؟ وجہ یہ تھی ہم آپ کہ بول ان رہے کو تھے حاجت کہ لگی، ان کو حاجت لگی. ان شرم کو کی جگہ حاجت کھل لگی. گئی. بدت ہاں لہما سواتہما، تو اس وجہ سے اللہ نے منع کیا تھا. یہی جواب ہے، زیادہ مت ہاں، تو پکاؤ. مطلب اب کہنے سنو، کا یہ ہے ان کو لیٹرنگ آئی، انہوں نے آپ کا گندا جو کر دیا جنت کو. آپ کا یہ سنو، اس کا آپ کو مطلب یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں، کیا گیہوں کھانے سے ہی لیٹرنگ آتی ہے؟ کیا آپ سنو، چھوڑو. آپ لوگ بڑے سائنٹسٹ ہو، آپ کو جواب نہیں دیا جا سکتا. قرآن نے کہا جس کو سمجھ میں نہیں آئے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس آیت کا تو ترجمہ ہم کو بھی تو سمجھ کہہ میں رہے ہیں آتا یار، ہوگا تو ہم بھی تو کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے آپ کہ کا تم ان دوسرا لوگوں کو جواب نہیں تھا. سمجھا سکتے جن کے گلے میں ہم نے یاد توپ رہنا ڈالی تو ہوئی ہے. صرف ہم جواب دے کے نہیں کہ آپ جو بک رہے تھے، میں نے سن رہا تھا. آپ کا جو پہلا سوال تھا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے کلمہ سکھا دیا. تو انہوں جب زمین پہ انہیں بھیجا، تمہارا وقت، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو دونوں نے عرض کیا اپنے رب سے، ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنا برا کیا ہے، ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کرے، اچھا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اچھا، تو ایک ہم بات ضرور پوچھنی ہے. نقصان والوں میں ہوں. تو انہوں نے چلو اللہ چھوڑو سے چھوڑو گر چھوڑو. گرائے، ارے عرض سنو کیے، اور اللہ سنو نے بخش دیا. چلو اب ٹائم نہیں ہے تمہاری فالتو سنو. بات سننے کی. ارے خدا سنو حافظ. تو دونوں سنو تو جواب مل سنو گیا، تو سنو. دونوں سوال کا اچھا جواب دے سنو تو، دیا. سوال پڑھ تو کیا لے لو. یہ تو ارے سوال تو لے لو. نہیں نہیں، ارے اور سوال کا سوال ٹائم تو نہیں لے ہے. لو. تم پہ ارے سوال کرو تو سوال تو جواب لے دینے نہیں لو. ہوتا ہے، بھائی باہر کر کوئی دیتے ہیں اور جواب دوسرے دیا کے سوال نہیں تو ہے، سکھاتے لے لو. کوئی جواب دیا نہیں ہے، فالتو میں بحث مت کرو، سمجھے ہیں. ارے آپ. تو بیچ میں دلال بنتا ہے، عبد ارے النام رکھ کے جا دلال. ارے بننے دینا دلال، تیرا گھر کا دلالی تھوڑی نہ کر رہا ہے وہ بڑوا سالا. کہاں گیا وہ؟ سارا کہاں جاہل گیا آدمی، ظالم؟ جاہل گیا. جاہل ہے وہ، عالم بول رہے اپنے آپ کو، جاہل ہے وہ. چلا گیا یار. ارے ایسے لوگ جو قرآن کا ریپ کرتے ہیں. ارے اس کو خود کو نہیں پتا قرآن کے بارے میں، کہ دوسروں کو کیا بتا رہا ہے، جاہل انسان. یار حد ہے بھائی. اب بھائی یار وہ کہہ کوشچن رہا تھا، یہ ہے. وہ سنو، پہلے سوال پہ وہ کہتے کہتے آیا کہ اس پہ اس نے ثابت کیا مفسرین کے حساب سے کہ وہ گیہوں کا درخت تھا. چلو مان لیا کہ آ گئی، ان کو لیٹرنگ لگ گئی، اور پھر لگنے کے بعد انہوں نے جنت کو گندا کر دیا، اور گندا ہونے کی وجہ سے ان کو جنت سے باہر نکال دیا. تو میرا سوال یہ بنتا ہے یہاں بھی، کیا خالی گیہوں کھانے سے ہی لیٹرنگ آتی ہے؟ کیا کچھ اور کھانے سے لیٹرنگ نہیں آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے.
कुछ लैट्रिन तो भाई देखो और आप क्या कहते मैं हैं, फिर एक सवाल मशीन और लीजिए। बताता हूँ जेडी भाई, एक चीज और बताता हूँ कि अल्लाह साफ कहता है कि जन्नत के अंदर आदमी को लैट्रिन पेशाब से पाक है, उसको लैट्रिन पेशाब नहीं आएगा। फिर ऐसे उस पेड़ की ऐसी क्या खासियत क्यों नहीं बताई कि इस पेड़ को खाने से लैट्रिन आती है? वो जन्नत में क्यों रखा फिर? हाँ सही बात है सर, आपकी तरफ से इको आ रहा है, जो दूसरे भाई है जरा म्यूट कर लीजिए। हाँ, मेरा अब्दुल ना भाई। सिर्फ कोई सवाल है, हाँ मेरा ना कोई सवाल ही नहीं है, मेरा तो ये सवाल है, आदम को अल्लाह ने धरती के लिए बनाया तो उसे जन्नत में किस लिए रखा था? मेरा तो सिर्फ यही सवाल है कि आदम को अल्लाह ने धरती के लिए बनाया था, यस और नो? हाँ हाँ